నువ్వు వాక్యం వింటున్నావు అనంటే అది నీకు సహాయం చేయవలసిందే. If you are hearing the word of God, that means it has to be useful to you. నేనేమంటున్నాను, నువ్వు వినవలసిందే అంటున్నాను. But I am telling it's imperative for you to hear and listen to the sermon. మరి నేను వినవలసిందే అని చెప్పినప్పుడు, మీరు వింటున్నప్పుడు మీరేమనాలి? నేను వింటున్నాను కాబట్టి అది నా జీవితంలో జరగవలసిందే అని పలకాలి. And when you're hearing to the sermon, you also should say, yes, this should accomplish in my life too. అది మీకు మాకు ఉన్న రిలేషన్షిప్. And this is the relationship between you and me. నా భార్యకున్న లక్షణంలో మొదటి స్టెప్ ఏమి? What is the first step required for a wonderful wife required by the Lord? ఉత్తమమైనది. The good part, chosen to take the good part. తీసి చదవండి అది. Luke chapter 10 verse 42, the NLT version. There is only one thing worth being concerned about. Mary has discovered it and it will not be taken away from her. చాలా మంది కూడా వారి జీవితంలో ఏమి డిస్కవర్ చేశారు? ఇక్కడ మరియా ఏం డిస్కవర్ చేసిందో మీరు చూసారు. Here you saw what is that Mary has discovered and chosen that good path. Likewise, what is that you have discovered for yourself? అంటే మార్తా ఏం డిస్కవర్ చేసిందో, మేరీ ఏమి డిస్కవర్ చేసింది? Here there are two characters. One is Mary and Martha. What did Mary discover and what did Martha discover? And where did it lead them to? మేరీ వచ్చి ప్రశస్తమైనది ఎన్నుకుంది. అంటే ఆమె డిస్కవర్ చేసి ఎన్నుకుంది. ఇది పని చేయడం ముఖ్యమా, వాక్యం వినడం ముఖ్యమా? పని చేయడం ముఖ్యమా, క్రీస్తు చెప్పిన మాట వినడం ముఖ్యమా అని ఆమె డిస్కవర్ చేసింది. అలాగే మార్తా వచ్చి వాక్యం వింటే వంట ఎవరు చేస్తారు? మరి వాక్యం దగ్గర కూర్చుంటే వంట అవ్వకపోతే తర్వాత కష్టమైపోతుంది కదా, కాబట్టి నేను వంట చేస్తాను అని డిస్కవర్ చేసింది. Mary discovered that good part, thinking that if I give importance to the word of God than the worldly things, then it will be useful to me. But while Martha, on the other hand, who is going to work when everybody is hearing the sermon? Therefore, I have to give importance to the worldly things. So she discovered that part, and she was troubled in her heart and worried also. నువ్వు తీసుకునే నిర్ణయాల్ని నువ్వు డిస్కవర్ చేసావు. Whatever decisions you have taken, that was your discovery. Amen. True Lord. నువ్వు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని నువ్వు డిస్కవర్ చేసావు. You have taken those decisions and thereby leading to your discovery. మరి మేరీ డిస్కవర్ చేసింది ఏంటి? What did Mary discover for herself? వచనం తీయండి మరలా. Luke chapter 10 verse 41 and 42. 41 and 42. అందుకు ప్రభువు, మార్తా మార్తా, నీవు అనేకమైన పనుల గురించి విచారము కలిగి తొందరపడుచున్నావు, కానీ అవసరమైనది ఒక్కటే. ఒకటే. But only one thing is worth. మరియు మరియా ఉత్తమమైన దానిని ఏర్పరచుకొనెను. ఇంగ్లీష్ లో లిక్రుత్ అంగ్లెత్తే. There's discovered. Mary has discovered it and it will not be taken away from her in NLT version. నువ్వు డిస్కవర్ చేసింది అది ఏదైనా ఉండని, నువ్వు ఏర్పరచుకున్నది, నువ్వు తీసుకున్న నిర్ణయము ఎవ్వరూ నీ నుండి తీసేయలేరు. అది మంచైనా చెడైనా సరే. No one can snatch away whatever you have discovered, whether it is good or whether it's bad. ఇప్పుడు నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటి? What is it that you have to do? ఉత్తమమైన దానిని మేరీ ఏర్పరచుకుంది కాబట్టి, మరియ ఏర్పరచుకుంది కాబట్టి ఆమె నుండి ఎవరు తీయలేరు అని చెప్పి దేవుడు చెప్పినప్పుడు, నేను ఏమి ఏర్పరచుకున్నానో అది నా నుండి నిజంగానే ఎవరు తీయలేకపోతున్నారు కదా. అందుకే దాని యొక్క నేచర్ బయటకు వస్తూ ఉంటుంది. Mary has discovered it and it will not be taken away from her. So that's what the Lord was telling. Likewise, you should also know there are many things that you have discovered for yourself, but nobody is able to snatch it out from you because they are all discovered by you. మరి మీరు ఏది ఉత్తమమైన దాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు? So what is that good part that you have chosen for yourself? నీ అండర్స్టాండింగ్, నీ పర్స్పెక్టివ్ కూడా నువ్వు ఏర్పరచుకున్నదే, అది నీ దృష్టిలో కరెక్ట్. In your perspective, in your views and opinion, you think it is right what you have taken. మీ అందరికి ఆల్రెడీ నేర్పించాను నేను. I have already told you these things. నీకు వచ్చిన ఆలోచన ఏంటి, నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు కాదు,
దేవుడు నీకు ఏం నేర్పించారు, దేవుడైతే ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు, దేవుడైతే ఏం చేస్తారు అన్న క్వశ్చన్ మీరు వేసుకోండి, మీకు జవాబు వస్తుందని మీతో చెప్పేశాను నేను. You will always get an answer when you know for sure what is it God telling and what is it I'm supposed to learn and what I'm supposed to do. You'll get the answers for everything. అందుకే దావూదు ఏమన్నాడు, What did David say? నా దేవుడు చూడని Let my God see what I'm going through. కదా. షిమి సప్పించడం, నా దేవుని చూడని, నేను ఎందుకు చూస్తాను, నా ఆలోచన ఎందుకు చూడాలి, నా మనసు ఎందుకు చూడాలి? Why should my thoughts see? Why should my opinions be considered? Let God see what I'm going through when Shimi is cursing me. ఇది ఎంచుకుంటారా మీరు? Can you discover this part and take it ఎంతమంది for yourself? ఎంచుకుంటారు? నిజంగానే నిర్ణయం తీసుకున్నారంటే నేను చెప్తున్నా, శ్రమలలోకి కూడా క్షేమంగానే వెళ్తారు, శ్రమల నుండి కూడా క్షేమంగా బయటకు So వస్తారు. those of you who lift up their hands wholeheartedly and willingly during the Yes, time of crisis, you Ramayana will go easily inside and you'll easily come out of the problems. Yes, Let it be Ramayana any Rani. magnitude. Let the problems be of any magnitude. ఏదైనా రాని, Yes, Lord. కానీ నువ్వు మాత్రం క్షేమంగానే ఉంటావు. But you will be really kept well. క్షేమంగా వెళ్తావు, క్షేమంగా వస్తావు. You will go well and you will come inside also. without అందుకే anything. దవ్వూదు ఫిలిష్తీయుల రాజ్యానికి పారిపోయి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అక్కడ కూడా క్షేమంగానే ఉన్నాడు. Even David, when he went to the enemy's camp, that is Philistines, he was really taken care of him very well. యోసేపుని జైల్లో వేసినప్పుడు కూడా అక్కడ క్షేమంగానే ఉన్నాడు. Even Joseph, when he was put into prison, he was really doing good there. God వాళ్ళ was there. అన్నలు అమ్మేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళ Even- అపరాధంతో అమ్మేశారు. The brothers of Joseph sold Joseph because of their transgressions. ఎందుకంటే యోసేపు ఎంతో ఇన్నోసెంట్తో అంటే ఎంతో అమాయకంగా మా అన్నలు కదా అన్న ఉద్దేశంతో, ఎటువంటి దురుద్దేశం లేకుండా వాళ్ళ అన్నల మధ్యలో తిరుగుతూ ఉన్నాడు. Joseph was very docile like a lamb. Very innocently he was going around with his brothers thinking that they will not do any మనకు harm. తెలీదు, But we do not know who is surrounding us. తెలీదు. We don't know what kind of people are there with నీకు us. కావాల్సింది ఏంటి? What is that good thing that you require? క్షేమము. All you require is safety. నీకు కావాల్సింది క్షేమము All you require is well-doing and safety. కదా. నువ్వు బ్రతుకు దినములన్నయు కృప క్షేమము, కృప క్షేమము. Surely goodness and mercies should follow you all the days of your life. మరి ఆ ఉత్తమమైన దానిని ఏర్పరచుకొనెను, అది ఆమె నుండి తీయలేరు అని వాక్యం చెప్తున్నప్పుడు మరియ ఏమి ఎన్నుకుందో దేవుడు చెప్పారండి. మరియ చెప్పలేదు నేను ఎన్నుకున్నానని చెప్పలా. Mary did not say, I have discovered. It was the Lord Jesus who said, Mary has discovered something or one thing that is worthy and it cannot be taken from her. నువ్వు ఏమి నిర్ణయించుకున్నావో నువ్వు నమ్మే దేవుడు చెప్పాలి అక్కడ. Amen. The Lord God should come and tell and testify about you. What is that thing that you have taken? నువ్వు ఏమి ఏర్పరచుకున్నావో నువ్వు నమ్మిన దేవుడు నీకు చెప్పాలి. నీకు Lord- వాక్యం నుండి ఇక్కడ నీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. Lord God should testify about you and say, you have taken the good part. కానీ నువ్వు ఏర్పరచుకున్నావు కాదు, నువ్వు ఎవరికి వెళ్ళి చెప్పుకోనక్కర్లేదు, నీకే తెలుస్తుంది. But whatever you have discovered, no one needs to come and tell about you. You yourself know what you have picked for you. కదా. ఆ విధంగా మార్చబడటానికి కారణం ఏంటి? What is the reason for the transformation? నీకు నేర్పించే బోధకులు ఈ ప్రపంచంలో ఎవరైనా ఉండనియండి. Anybody can be your shepherd or your pastors or your సర్వ teachers. శరీరులకు దేవుడును, సర్వ శరీర ఆత్మలకు దేవుడును, వాళ్ళు ఎక్కడికైనా వెళ్ళనియండి. Let them go anywhere because God is a ఎవరెవరు God for all ఎక్కడికైనా flesh and వెళ్ళనియండి. souls. Anyone can go anywhere. కానీ దేవుడు ఏర్పరిచే స్థలాన్ని దేవుని ఆత్మ కలిగిన వాళ్ళు మాత్రమే డిసిషన్ తీసుకోగలుగుతారు. But those who are operating in the spiritual level, only those people can pick that which God has wanting them to go. మీకు ఒక గుర్తు ఏమని చెప్పాలంటే, నేను చిన్నప్పటి నుండి ఆ చర్చికే కదా వెళ్ళాను, అక్కడే కదా నేను బాప్తిస్మం తీసుకున్నాను, మరి నేను అక్కడికే వెళ్ళాలి కదా. ఇది ఈ లోక బోధకులు నేర్పించేది బైబిల్ గ్రంథంలో ఎక్కడ లేదు. The pastors of this world will keep on telling you should go to the same place where you have been baptized and you have been coming from the beginning. మరి అలాంటిది ఉందంటే, జీవ గ్రంథంలో లేనిది నీకు దగ్గర ఉందంటే, నీ బోధకులు నీకేం నేర్పిస్తున్నారు? మరి whatever is mentioned in the book of life, if your pastors or teachers are not teaching you, what use is then? కదా.
నీకు ఏమి కావాలి, నీ జీవితానికి ఏమి కావాలి, నీకు విడుదల కలిగిందా, నీ బలహీనతల నుండి నువ్వు బయటకు వచ్చావా, నీ ఎదుగుదల, నీ ఆశీర్వాదం అందరూ చూడగలుగుతున్నారా అన్నది నువ్వు గ్రహించాలి అక్కడ. You need to understand, are you able to come out of your weaknesses? Are you able to adapt yourself to the word of God? Are people able to see your blessings? Are people able to see your transformation? ఏదైతే ఏంటి వాక్యమే కదా అని ఎక్కడ వాక్యం చెప్పలా. Nowhere in the Bible it says, wherever it is the word of God, go to any place where it's the word of God. మరి No. ఇక్కడ నిన్న మీకు చెప్పిన దాంట్లో మేము అపరాధులము కాము అని ఎవరు చెప్పారని చెప్పా మీకు? Who were the ones who said we have Everyone. not transgressed? These are the shepherds who have said like that. ఓకే, వాక్యమే చూస్తే ఇంకా సాటిస్ఫాక్షన్ గా ఉంటది కదా మీకు. You will be satisfied when you get the reference out of it, జెర్మియా isn't it? 50:7. ఇర్మియా 50వ అధ్యాయము 7వ వచనం. జెర్మియా చాప్టర్ 50 వర్స్ 7. కనుకొనిన వారు అందరూ వారిని భక్షించుచూ వచ్చిరి, వారి శత్రువులు మేము అపరాధము కాము, వీరు న్యాయమునకు నివాసమును తమ పితరులకు నిరీక్షణాధారమునకు యెహోవా మీద తిరుగుబాటు చేసినందున ఇది వారికి సంభవించినని చెప్పుదురు. ఇది ఎంతమంది చెప్తున్నారు? కాపర్లు, ఇశ్రాయేల్ జనాంగం యొక్క పెద్దలు, దాని తర్వాత బబులోను శత్రువులు కూడా, వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా ఏమంటున్నారు? మేము అపరాధులము కాము, వారు చేసిన దాన్ని బట్టే దేవుడు వారికి శిక్ష ఇచ్చారని చెప్తున్నారు వీళ్ళు. We are not offended because they have sinned against the Lord. They are really having the problems. ఇర్మియా ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు అక్కడ. The Lord God is speaking through Jeremiah. కనుగొనిన వారందరూ వారిని భక్షించుచూ వచ్చిరి. 6th verse చూడండి. 6వ వచనం వర్స్ 6. నా ప్రజలు త్రోవ తప్పిన గొర్రెలుగా ఉన్నారు, వారి కాపరులు కొండల మీదకి వారిని తోలుకొని పోయి వారిని త్రోవ తప్పించిరి. త్రోవ తప్పించిరి అంటే అర్థం ఏంటమ్మా? The shepherds are the one who have led them astray. Who did lead them astray? And what does it mean? త్రోవ తప్పించిరి అంటే ఏంటి? What is the meaning of going astray? నీలో అపరాధం ఉంది, There are transgressions inside నీలో you. బలహీనత ఉంది, There are weaknesses inside కానీ you. బలహీనత నుండి నువ్వు బయటికి వెళ్ళాలో నేను నేర్పించను. But I will not teach you that you have to come out of weaknesses. దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తున్నాడని అంటాను. But if I keep on telling God wants to bless you, పర్వాలేదు, నీ దేవుడు క్షమిస్తారని అంటాను. and you keep on teaching you wrongly, telling that God will still bless అప్పుడు you, నువ్వేమనుకుంటావు? so what will you think? ఓ, నా దేవుడు క్షమిస్తారా అని అనుకుంటావు నువ్వు. You will only think, oh, God will forgive me no matter what I do. అప్పుడు నువ్వు అపరాధంతో పరలోకానికి వెళ్తావా? Can you go to heaven with your transgressions? నీ 2 చేతుల్లో ఒక చెయ్యి నిన్ను అభ్యంతరపరిస్తే దాన్ని నరికి పాడే. One of your hands, if it's causing you offense, knock off that. 2 చేతులతో నువ్వు పాతాళానికి వెళ్ళడం కన్నా ఒక్క చేతితో పరలోకానికి వెళ్ళడం మేలని వాక్యం చెప్తుందా లేదా? Instead of going to hell with both the hands, when you cut off your hand, and going to heaven is much better options. మరి నువ్వు నమ్మిన దేవుడు నిజమైన దేవుడు కాదా? Is not God true whom you are believing? నీ దేవుడు నువ్వు పాపం చేసినా పర్వాలేదు, నువ్వు వ్యభిచారం చేసినా పర్వాలేదు, నువ్వు అబద్ధం చెప్పినా పర్వాలేదు, నువ్వు దొంగతనం చేసినా పర్వాలేదు అని 10 ఆజ్ఞలు ఏమైతే చెప్పారో అవన్నీ ఇట్స్ ఓకే క్యాజువల్ గా తీసుకొని నేర్పించే దేవుడా నీ దేవుడు? Did God tell that you can be having adulterous nature, telling lies, hypocrisy, pretension, all negative characters? Okay, it's okay even if you don't follow any of the 10 commandments. If you don't follow the Bible Mari- also, it's okay. Did God say that? ఇటువంటి బోధ నేర్పించినప్పుడు ఎవ్వరూ బయటికి రాలేరు, వాళ్ళకి దేవుడు భయం అన్నది ఉండదు. When the shepherds and the pastors are not teaching about the requirements of God and the fear of the Lord, then you will not have the right way. అంతే, దేవుడు భయం ఉండదు. They don't have the fear అది of the Lord. ఎవరైనా ఉండనియండి, They can be. ప్రపంచంలో ఎవరైనా ఈ మాట వినొచ్చు, ఎందుకంటే మతానికి సంబంధించింది కాదు, నా వాళ్ళని నేను రక్షించుకోవడానికి వచ్చాను అంతే. Anybody in the world can hear to this sermon. It's nothing to do with any particular religion. I've come to save my people who are going to hear my voice. కదా, దేవుడు నీకు నేర్పించింది ప్రతిదీ కూడా ఇలా ఉండొద్దు, ఇలా చెయ్యొద్దు, అలా ఉండొద్దు అని నేర్పించుకుంటూ వచ్చినప్పుడు అలా ఎవ్వరు ఉండరు అన్నది దేవుడు నేర్పించలేదు కదా. When God says, do not be like this, and said, be like this, how can someone come and say, no, I cannot be righteous, I cannot be like this? Means why are you taking that into account? మరి దేవుడు నేర్పించలేదు కదా. God did not teach you these ఇలా things. ఎవ్వరు ఉండలేరు అని నువ్వు నమ్మిన దేవుడు ఎదురుకుండానే ఇలా ఎవ్వరు ఉండలేరు అన్నప్పుడు ఆయనకి ఎంత బాధ కలుగుతుంది? Will not God be grieved when you look into him and say, no one can be holy, no one can be righteous? Means will he not be grieved? అంటే
సాతాను కూడా ఏమన్నాడు? What did Satan say? మీరు చావనే చావరు అని ఎక్కడ? ఏదేను తోటలోనే నుంచునన్నాడు. మీరు చావనే చావరు. He came in the midst of the Garden of Eden and he was speaking to you and he said, surely you will not die when you నీ eat this fruit. దేవుడు ఈ పండు తిన్న దినమున నువ్వు మరణిస్తావని నిన్ను సృష్టించిన నీ దేవుడు నీకు చెప్పినప్పుడు ఎక్కడి నుండో సడన్ గా వచ్చిన ఆ దెయ్యము నీ దగ్గరకు వచ్చి నువ్వు చావనే చావవు అన్నప్పుడు దాన్ని నమ్మవు గాని నన్ను నమ్మలేదు కదా. When your God, living God, your father was telling that if you eat this fruit, you will surely die, you did not take that instruction seriously, but someone somewhere out of the blue has come and told you that you will not die, means you took that word seriously and practiced it? అయితే ఈ రోజు నేను ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేస్తాను మీకు. Then I have to release ఇలా one more statement. ఎవ్వరూ ఉండలేరు. వాళ్ళు ఉండగలుగుతారా? అబద్ధం చెప్పకుండా వాళ్ళు ఉండగలుగుతారా? వీళ్ళు ఉండగలుగుతారా అన్న అండర్స్టాండింగ్ ఉందంటే వాళ్ళే సర్పము. బీ కేర్ఫుల్. Be careful of the people who will come like వాళ్ళే serpents. సర్పము, ఇంకెవ్వరు కాదు, వాళ్ళే. You know who these people will come like serpents? They will come and tell, there is no one righteous, no one holy. Can they Ante- live a life without telling lies? Can they lead a life without hypocrisy? These are the people coming in the form of a serpent. Watch out for them. ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకో. Remember this. అమ్మో నేను ఏదైనా తోటలో ఉన్నా, Remember that you are still in the Garden of Eden. సర్పం వచ్చేసింది నా The పక్కకి, serpent has come next to me. నేను ఏదైనా తోటలోనే ఉంటా. I will definitely be inside the దీని Garden మాట of Eden. నేను నమ్మను. I'm not going to believe in the words నా of Satan. దేవుడు ఏం చెప్పారు? What did God tell me from నేను God? నా రక్తం ద్వారా నిన్ను నీతిమంతుడిగా చేస్తాను, నీతిమంతురాలుగా చేస్తాను. నేను అదే నమ్ముతా. దీన్ని ఎందుకు నమ్ముతాను? The Lord said, I have made you righteous with the blood of Jesus Christ. That's what I'm going to believe. I'm not going to believe the words of Satan. ఇది నీ అండర్స్టాండింగ్. This is how your understanding ought to be. నాదేమి కాదు, నాకు తెలుసు. కానీ వాళ్ళు చెప్తుంటే ఇంకా సరే ఎందుకులే అని వదిలేసాను. వాళ్ళతో ఎందుకు ఆర్గ్యూ పెట్టుకోవడం అని. But if you say, okay, I didn't want to argue with those people, I just said quiet and I came off mean, that's not correct also. అది నీ దేవుడు నీకు నేర్పించలే. మరి నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వాళ్ళు సడన్ గా ఎందుకులా ఆర్గ్యూ పెట్టుకోవడం కాదు. నువ్వు వాళ్ళకి అక్కడ ఏమి నిన్ను నువ్వు ప్రెజెంట్ చేసుకున్నావు? What did నేనే you present? గెలిచాను, వాళ్ళ దగ్గర ఏమీ లేదని చెప్పినట్టుగా నువ్వు ప్రెజెంట్ చేసుకున్నావు. You presented as if those people have won over the discussions and you are a loser and you came out of that place. చెప్పే శక్తి, చెప్పే ధైర్యం ఉన్నప్పుడు మాట్లాడాలి. అబద్ధం ధైర్యంగా చెప్పేస్తారు కదా, అదే ఇది సత్యము అని చెప్పడానికి ఎందుకు ధైర్యం రావట్లేదు మనుషులకి? You need to have the authority. When you're coming to speak lies, you speak with so much of confidence. When it comes to speaking of the truth, why you're losing your confidence మరి and అంతే. మరి authority? నువ్వు చావనే చావవు అని చెప్పి నా ప్రజలు త్రోవ తప్పిన గొర్రెలుగా ఉన్నారు, వారి కాపరులు కొండల మీదకి వారిని తోలుకొని పోయి వారిని త్రోవ తప్పించి జనులు కొండకు వెలుచు తాము దిగవలసిన చోటు మర్చిపోయినారు. My people have been lost sheep. Their shepherds have led them astray. They have turned them away on the mountains. They have gone from mountain to hill. They have forgotten their resting place. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఊర్లో అందరు నమ్ముతారు కానీ క్రీస్తుని నమ్మిన వారు మాత్రం సత్యం రిసీవ్ చేసుకోరు. మీరు ఎక్కడైనా అడిగి చూడండి. You go and ask anywhere, everybody in that place will believe, but the person who believes in the truth, so who's a Christian, will not believe in the truth. నేనప్పుడు ఎవరి నమ్మకాలు వాళ్ళవని నేను ఎప్పుడు చెప్పను. I will not say every person has their own level of faith. ట్రూత్ మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తా I will only speak the truth. కదా. మరి ఎందుకు? ఇప్పుడు వాళ్ళు దిగవలసిన మార్గం తెలియకనే కదా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉండిపోయారు. డివోర్స్ కేసెస్ జరుగుతున్నాయి, అబద్ధాలు జరుగుతున్నాయి, ఇల్లీగల్ రిలేషన్షిప్స్ జరుగుతున్నాయి. ఓకే, దేవుడు తెలుసుండి కూడా పక్కదాన్ని ఆశించే దరిద్రమైన ఆలోచన కలిగిన మనుషులు కూడా ఈ లోకంలో ఉన్నారు. మరి Why illegal relationship? Why extramarital affairs? Why adulterous nature? And why court cases? These are the people who know the truth. Even after knowing the truth also, these people are going astray. They're looking with wrong things in their eyes. తప్పని అనిపించట్లేదా? Did they not think that this is wrong? These ideologies are wrong? This ఎందుకు thought వచ్చింది? process- ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? దేవుడు నేర్పించలేదు కదా, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? When God has not taught you, where did you pick up these kind of behavior? సాతానే అటు ఇటు తిరుగుతాడు. It is only Satan who goes to and fro. దేవుడు ఊరంతా తిరగరు. God will not go like this. ఎక్కడ ఆయన పని జరగాలో అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుంటారు Wherever God's work has to be accomplished, he will go to that particular place. కదా. Yes. కాబట్టి నీకు జ్ఞానం ఉంటే నువ్వు ఏర్పరచుకునేది ప్రశస్తమైనది నువ్వు ఏర్పరచుకున్నావు అని అంటే నువ్వు అటు ఇటు ఊరంతా తిరగనవసరం లేదు. నువ్వు ఎక్కడ కూర్చుంటావు అక్కడే నీకు జవాబు దొరుకుతుంది. దాని ప్రకారం నువ్వు వెళ్ళొచ్చు. If you have chosen that path which is worthy and good path like Mary, you don't have to go like a vagabond here and there looking for help. The place where you are there, God will come for your rescue and help you. ఈ 6th verse లో ఏముంది చూసారు కదా. Did you see what is there in Jeremiah 50 verse 6? వాళ్ళు ఈ విధంగా దేవుని యొక్క పిల్లల్ని త్రోవ తెప్పించి వెళ్ళిపోతారు.
They will lead the children of God astray and they will go to safety places. ఇంకా వాళ్ళకి తెలియదు కదా, ఎక్కడ దిగాలో తెలియదు, ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియదు, ఏం ఆలోచించాలో తెలియదు, ఎలా ప్రవర్తించాలో తెలియదు, దేవుడి చిత్తం ఏంటో తెలియదు, ఏ విధంగా వెళ్ళాలో తెలియదు, ఏమీ తెలియదు. ఇంకా పిచ్చి పట్టినట్టు తిరుగుతూ ఉంటారు వీళ్ళు. They don't know where to go. They do not know any directions. They'll be confused. They will be totally lost. అప్పుడు వారు పెరిష్ అయిపోయిన తర్వాత దేవుడు అడిగినప్పుడు కాపర్లు అంటారు, "అమ్మమ్మమ్మ, మేము అపరాధులం కాదు, నువ్వు చెప్పిందంతా చెప్పేసాం, వాళ్ళు వినలేదు, అటు ఇటు తిరుగుతున్నా, నేనేం చేసేది?" And when these people are lost because of listening to the wrong pastors and shepherds, the shepherds will be questioned and ask, why happened like this? And they'll say, no, it's not me. It's not because of us. They have sinned against the Lord. They did against justice. They will start blaming the other people, the congregation. మనకి గొర్రెలు కావాలి, We need sheep, మంది వద్దు. not the people, not the quantity. But ఆఖరికి వాళ్ళ పెద్దలు కూడా ఏమంటారు, కాపర్లతో సమానంగా, మేము కూడా వాళ్ళకి అన్ని మంచి చెప్పు చూసాము, వారు వినలేదు, కాబట్టి మేము అపరాధులం కాము. even the elders, even the other people, you know what they will say? They will blame the congregation. We told them, but they simply did not listen to us. They have sinned against the Lord. అంటే నువ్వు వెళ్ళే స్థలము కరెక్ట్ స్థలం అయితే ఆ కాపరిని ఆత్మని డైరెక్ట్ గా తీసుకెళ్లి దేవుడి సన్నిధిలో Yes, కూర్చోబెడతారు. Lord. If you are going to the right place, then that shepherd or the leaders or the elders will lead you to the right place and make you sit in front of God, వాళ్ళకి teaching you the word. తెలుస్తుంది దేవుడు అంటే జీవితము, ఆ జీవితంలోనే ఎవర్ లాస్టింగ్ లైఫ్ ఉంటుందని వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతారు They will realize that God is life and that is an everlasting life that they have to know. కదా. నీకు బైబిల్ తెలుసు, వాక్యం వింటావు, కానీ know. సిచ్యుయేషన్ వచ్చినప్పుడు నువ్వు మనుషులను చంపేస్తావు. You know the word of God, you know the Bible, you know the references, but situation arises, you are the one who will assassinate their నేను character. and kill వాక్యం them. చదవగలను, నాకు వాక్యం చెప్పగలుగుతాను, నాకు అన్ని ఉన్నాయి. You will say, even I know the word of God, even I can do better things. దేవుని గూర్చిన ఆసక్తి ఉంది. నీ ఆసక్తి జ్ఞానానుసారమైనది కానప్పుడు నువ్వెవరో అనిలో యోదయ. You have a zeal for God, but not according to the knowledge of God. Since you do not have the zeal of God according to the knowledge of God, your knowledge is useless. నువ్వు తీసుకునే నిర్ణయంలో ఇద్దరు కాపర్లు ఉంటారు. When you take a decision, there are two kinds of shepherds. నేను గొర్రెలకి మంచి కాపరిని అని చెప్పే కాపర్ ఒకడు ఉంటారు. రెండు, నా అండర్స్టాండింగ్, నా ఆలోచన, నేను అనుకున్నదే కరెక్ట్ అనుకునే అపరాధాన్ని నిలోపలే ఉంచే కాపరి ఒకడు ఉంటాడు. There is one shepherd who will say, I am the good shepherd and I will take care of my sheep. There is another shepherd who will have all transgressions, teach you all the transgressions and blame you and teach you in the wrong way. గొర్రెలకి మంచి కాపరిని అన్నవాడు కాపరి సౌండ్ గుర్తుపట్టగలుగుతారు, స్వరాన్ని వినగలుగుతాడు. The one who wants the good shepherd to be his shepherd will able to recognize the master's voice. And he రెండో recognize. వాడు వారు హృదయంలో ఉన్న అపరాధముతో ఉన్న కాపరిని మాత్రమే నమ్ముతాడు. But the second person will only believe because he has transgressions and sin inside him, and he will listen to only comfortable. వాక్యమే కదా అని అన్ని వాక్యాలు వింటూ వెళ్ళిపోతాడు. People will say, wherever I go, they teach only the word of God, and I'll go to any place and they will hear. త్రోవ తప్పిపోయారు. But actually, you're lost. ఎలా దిగుతారు మరి? Then how will you turn? దిగలేరు. You cannot get down ఎందుకంటే ఈగో. because you have నువ్వు ego. దిగావో అవమానం పొందుకుంటావు దిగక. They will say, if you get down, if you humble yourself, don't do that. Your ego will go. కాబట్టి అలాగే బతికే Therefore, live like that. అని చెప్పి వదిలేస్తారే గాని వాళ్ళని కిందకి దిగనివ్వరు. చూడండి జెర్మియా 14:8-9. జెర్మియా 14:8-9. ఇర్మియా 14:8-9 ఇశ్రాయేలునకు ఆశ్రయుడా, కష్టకాలమున వారికి రక్షకుడా, మా దేశంలో నీవేళ పరదేశులై ఉన్నావు. ఎలా రాత్రి వేళను బస చేయుటకు గుడారము చేయు ప్రయాణిస్తున్న వలెనున్నావు. భ్రమసీయున్న వాని వలెను, రక్షింపలేని సూర్యుని వలెను నీవు ఎలా ఉన్నావు. యెహోవా, నీవు మా మధ్యనున్నావే, మేము నీ పేరు పెట్టబడిన వారము, మమ్మల్ని చెయ్యి విడవకము. అది వాళ్ళ ప్రేయర్ చూసావా? Look at the way they prayed. త్రోవ తప్పిపోయిన వారి ప్రార్థన. These are the prayers of the ones who have been lost. వాక్యం ఉండదు. They don't have the word. వారు ఎక్కడ తప్పు చేశారని అవగాహన లేదు. They don't realize where they have gone wrong. ఎవరిని వదిలేశారో జ్ఞాపకం లేదు. They don't know who has deceived them or కానీ వాళ్ళు deserted అడిగింది them. వెంటనే చేసేయాలి వాళ్ళకి. But they have to do immediately whatever they want. కానీ వాళ్ళు పలికే మాట చూడు. Look at the way they are asking. ఇశ్రాయేలునకు ఆశ్రయుడా, కష్టకాలమున వారికి రక్షకుడా, మా దేశంలో నీ వేల పరదేశమే ఉన్నావు, నువ్వు ఉన్నావు కదా ఇక్కడ.
And they were asking God, oh, the hope of Israel. He saved in మంచిగానే the time of trouble. పడుకుంటున్నావేంటి? Why should you be like a stranger in the land and like a traveler who turns ఏంటి aside? ప్రయాణస్తుల్లో ఉన్నావు, ఏ రక్షించవా? ఎందుకు రక్షించవు? Why are you being like a traveler? Why you are not saving? You should save us. That's what they say నీ to the Lord. పేరు పెట్టిన వాళ్ళం మేము. We are called by your name. We are your అందరూ people. అంటారు కదా, మేము క్రైస్తవులమే, మాకు దేవుడు ఉన్నారు, దేవుడు నాతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు, దేవుడి స్వరం నాకు వినిపిస్తుంది అని చెప్పే వాళ్ళే వీళ్ళందరూ. These are the people who will say, we are also Christians. God speaks to us also. We can hear what God tells us. Kada. These are the ones. అప్పుడు దేవుడు ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం. Let's see what's the reply of God. ఐజియా 26:10. ఐజియా 26:10. యెషయా 26:10. దుష్టులకు దయ చూపినను వారు నీతిని నేర్చుకొనరు, వారు ధర్మక్షేత్రములో నివసించినను యెహోవా మహాత్మ్యము ఆలోచింపక అన్యాయం చేయుదురు. Verse 11. యెహోవా నీ హస్తం ఎత్తబడి ఉన్నది గాని జనులు దాన్ని చూడనొల్లరు, జనుల కొరకైన నీ ఆసక్తిని చూచి వారు సిగ్గుపడుతురు. నిశ్చయంగా అగ్ని నీ శత్రువులను మృంగివేయను. అది ఆన్సర్ కరెక్ట్ గా కరెక్షన్ దొరికిందా? Did you get the answer for what they're doing? ఇది మీకు నేర్పిస్తున్నాను నేను. I'm actually teaching you these things. మీకు ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్, మీకు నేర్పిస్తున్నాను. I'm taking you to the next level. I'm teaching you. ఎందుకంటే ఎంతో మంది నీకు ఎదురు పడతారు, Because you come across many people in వారికి your life. జవాబు చెప్పేది మీరే. You are the ones who have to give them an apt reply to those who నేను are coming. నీకు నోటికి తోడుగా ఉంటాను, నువ్వు Amen. ఏమి పలుకవలసింది నువ్వు వారితో చెప్పాలి. And whatever I speak, I will be with you, and you should be a spokesperson to the Lord. వారి ప్రార్థనలు ఎలా ఉంటాయి? How will their prayers be? అబ్రహాం రక్షించలేదా? దావీదుని రక్షించలేదా? వాళ్ళని రక్షించలేదా? మరి వాళ్ళని రక్షించడానికి కారణం ఏంటి? దీన్ని రక్షించకపోవడానికి కారణం ఏంటి? They will quote Abraham, David, and Job and say, God, did you not save them? Therefore you have to save me. Are you comparing your characters like them? Can it be any better comparable? కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? దుష్టులకు దయ చూపించినా కూడా, దయ చూపించినా కూడా వారు నీతిని నేర్చుకోరు. ఎంత బుద్ధి చెప్పినా కూడా వాళ్ళ బుద్ధి మారదు. Even if grace is shown to the wicked, yet he will not learn righteousness. That's the problem. కదా, దేవుని శక్తిని చూసి కూడా ఆలోచించక అన్యాయం చేస్తూనే ఉంటారు, అన్యాయంగానే ప్రవర్తిస్తుంటారు. Even when they see the Lord doing great miracles and great exploits and works, still they will be evil. They'll be continuing doing evil. 12th verse చదవండి. 12వ వచనం. యెహోవా నీవు మాకు సమాధానము స్థిరపరచుదువు, నిజముగా నీవు మా పక్షము నుండి మా పనుల అన్నిటినీ సఫలపరచుదువు. యెహోవా మా దేవా, నీవు గాక వేరే ప్రభువులు మమ్మల్ని ఏలిరి, ఇప్పుడు నిన్ను బట్టియే నీ నామమును స్మరింతుము. అది వీళ్ళు ఎవరు? మీరు. Who are these ఎందుకంటే people? This is మీకు you. సమస్తము తెలుసు. జీవ గ్రంథంలో జీవం గురించి కన్నా అపరాధాల గురించి ఎక్కువ ఉన్నాయి. More than the life, it's more about the transgression that is mentioned in the అక్కడ Bible. నువ్వు నమ్మిన దేవుడికి ఎంత బాధ దుఃఖము ఉందో మీకు కనపడుతుంది. You will see what and all grief and sorrow that the Lord our God is having. స్టార్టింగ్ ఏముంది? What was there in the starting? మంచి అన్నది మాత్రమే నేర్పించారు. The Lord has taught us only that which is good. నీవు చావనే చావవు అన్న వాక్యం ఎంటర్ అయిన వెంటనే ఆ సర్పమే, నువ్విచ్చిన స్త్రీయే, ఇక్కడ నుండి ఇన్ని అపరాధాలు మొదలయ్యాయి. The moment they disobeyed God, they started blaming, like we telling the serpent deceived me, or Adam telling the woman you gave me deceived me. That's నీ how. జీవితంలో దేవుడు నీకు ఇచ్చిన ఆజ్ఞలతో కూడుకున్న జీవితం ఉంటే నీ జీవితం ఏదేని తోటలో ఉన్నట్టే ఉంటది. లేదనుకో ఈ విధంగానే అపరాధాలు చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి. If your life is there with the commandments and the instruction that God is giving you and you're abiding in it, then your life will be in the Garden of Eden. Ante- Otherwise, your transgressions will keep on going inside your body. బయట ఏమి జరుగుతుంది అన్నది మీకు 10 and 11 verses లో చూపించా. వాళ్ళకి నేర్పించినా వాళ్ళు నేర్చుకోరని నీకు కన్ఫర్మ్ చేసేసా. I told you from Isaiah 26 verse 10 and 11 that these people, even if grace is shown to them, they will not learn righteousness. కానీ మీకు మాత్రము మీరున్న స్థితి ఏంట అన్నది 12-13 వచనాల ద్వారా మీకు చూపించేసా But I told you what is your status and your position from verse 12 and 13. కదా. 14th verse చూడండి ఇప్పుడు. Let's see verse 14. 14వ వచనం. చచ్చిన వారు మరలా బ్రతకరు, ప్రేతలు మరలా లేవరు, అందుచేతను నీవు వారిని దండించి నశింపజేసితివి, వారి ఇకను స్మరణకు రాకుండా నీవు వారిని తుడిచివేసితివి.
ఆ ఏంటి ఇలా ఉంది, చచ్చిన వారు మరలా బ్రతకరు Why is it mentioned like this? They are dead, they will not live. కదా. నువ్వు ఎక్కడి నుండి వచ్చావు? Where did you come from? That's how నువ్వు చెప్పు. some shepherds do this. Where did you come from? మా ఇంటి పక్కన ఉన్న అమ్మాయి దగ్గర నుంచి వచ్చి చచ్చిపోయింది, ఆ అమ్మాయి నా మీదకి వచ్చి. And that acting spirit will tell, I came from the neighbor. That spirit was there and it came from there. చెప్తున్నాను కదా, నీకు అధికారం లేదు, వెళ్ళిపో, నేను వెళ్ళను. They see, you don't have any authority. Go away from here. చచ్చిన వారు మరలా బ్రతకరు. ఇంకోటి ఏముంది? ప్రేతలు మరలా లేవరు. మరి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇది? That verse very clearly says, they are dead, they will not live. They are deceased, they will not ఎప్పుడైనా మీకు rise. నేర్పించానా? Did any time did I teach you these things? అపవాది దురాత్మలు కింద ఉన్నాయని నాకు తెలుసు I know that the evil spirits and the people who die are down. కదా. దెయ్యముల ఆత్మలు ఉన్నాయని నేర్పించా. I told you that there are demonic spirits. భ్రమపరచ ఆత్మలు ఉన్నాయని నేర్పించా. I told you that there are deceiving spirits. మోసపరచ ఆత్మలు ఉన్నాయని నేర్పించా. I told you that there are spirits which cheat you. ఎక్కడైనా పలానా వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న దెయ్యము ఏల మీద పూనింది, వాళ్ళు పూనారు, ఎప్పుడు నేను చెప్పానా? Did I ever teach you that some dead person, that spirit has come upon another నేను person? పూనను, వస్తా. I will not come to afflict you. I'll come to teach you and to ఓకే, help you. మీకు ఇది తెలియాలి. You must know these things. వాక్యం అండర్స్టాండ్ అయినప్పుడు అది నిజమా అబద్ధమా, దెయ్యంలో వెళ్ళగొట్టనంటే ఎవరు చెప్పారనండి? సేన అంటే దెయ్యములు అంటే రకరకాల దెయ్యాలు, మనుషుల ఆత్మలు కాదు వచ్చింది. Legion means it's a multitude of evil Chala. spirits, not people. It's not that it's many, it's many. మరి ఎందుకు నమ్ముతున్నారు? Why are you believing that a dead spirit of a person has come? Or spirit of a dead వాక్యం person has ఉంటే come? ఇవన్నీ కూడా వాక్యమే నిన్ను ఆలోచింపచేస్తుంది. వాక్యం లేదనుకో వాళ్ళు ఏదో చెప్పుకుంటూ వెళ్తారు, అది నమ్మేసేసి ఊరందరికీ చెప్పుకుంటూ నా దేవుడు గొప్ప కార్యం చేశారని చెప్తాను. When you know the word of God, then it will teach you. But if you don't know the word of God, you will say, God has done great miracles to that man. ఇప్పుడు ఆన్సర్ దొరికిందా? Did you get an answer now? 16th verse. Let's go to verse 16. 16వ వచనం, verse 16. యెహోవా, శ్రమలో వారు నిన్ను తలంచుకొనిరి, నీ శిక్ష వారి మీద పడినందున వారు విశేషముగా దీన ప్రార్థనలు చేసిరి. 19th. 19వ వచనం. మృతులైన నీ వారు బ్రతుకుదురు, నా వారి శవములు సజీవములగును. మంటిలో పడియున్న వారు లారా మేల్కొని ఉత్సహించుడి. నీ మంచు ప్రకాశమైన మంచు భూమి తనలోని ప్రేతలను సజీవులుగా చెయ్యును. అంటే ఇది ఎత్తబడే సంఘం గురించి మాట్లాడుతుంది. This talks about the raptured ఈ church. భూమి మీద ఉన్న మనుషులు మనుషుల్లా ఉంటారు, కానీ వారి ఆత్మ చనిపోయింది. కొంతమంది ఆత్మ చావు బతుకుల మధ్యలో ఉంది. Some people have been deceived, that means the spirit is dead, and some people are at the brink of death. అందుకే వాక్యం చెప్తుంది, నువ్వు జీవించి ఉన్నావన్న మాత్రమే, కానీ నువ్వు మృతుడివే. That's the reason the book of Revelation says that you are thinking that you're alive, but actually you're dead. వారి శవములు సజీవులగున అంటే ఆ శరీరాలు లెగవు. Your dead should live means their dead bodies will not arise. మరి లాజరస్ లేపలేదేంటి? Then you will say, what about Lazarus? లాజరస్ ని లేపారు అని అంటే మీకు ఆయన శక్తి చూపించడానికి ఆ గొప్ప కార్యం చేశారంటే దేవుడు మరణించిన వారిని కూడా జీవింపచేసే శక్తివంతుడని చూపించడానికి, మనుషుల్ని కాదు. God was వారి showing, ఆత్మల గురించి ఒక సాదృశ్యంగా చూపించారు అక్కడ. God had raised Lazarus from dead. It's not actually resurrection. It ఎందుకంటే is just to show you the power of God. తెలివితేటలు లేని వాళ్ళందరూ ఈ వాక్యం పట్టుకుని వచ్చేస్తారు. తెలివితేటలు లేని వాళ్ళందరూ. People who do not know the right word of God, they will come and say, they'll quote, see, this కాబట్టి person is resurrected. ఆత్మ లేకుండా నిద్రపోతున్న వాళ్ళు ఆత్మతో లెగిసి మేలుకు నుండి జీవించేటట్టు ఉండుండి అని ఇక్కడ వాక్యం చెప్తారు. Therefore, those who are spiritually dead, it's time for you to spiritually be awakening yourself. కదా. ఇక్కడ చూస్తే యెహోవా మీద తిరుగుబాటు చేసినందున అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. And here it is purely because they have rebelled against the Lord. అంటే కాపర్లు పాపం ఏమిటో నేర్పించరు. The shepherds will not teach that which is sin and transgression. వారు చేసే వారి విషయంలో గద్దించరు. And they will not even rebuke and chasten the congregation. కానీ వారి పరిస్థితులు బాగోనప్పుడు ఇది మీకు జరిగినది కరెక్టే అని చెప్పేస్తున్నారు వాళ్ళే. But when the congregation are facing some difficulty, they will say, you got it upon yourself, you have transgressed, you have sinned. కదా. చెప్పేస్తూ మళ్ళీ వీళ్ళంటారు మేమేం అపరాధాలు చేయలేదని చెప్తున్నారు. And then they will put up their hands and say, we have not transgressed, it's these అంటే people who transgressed. దేవుడు ఉన్నాడన్న నమ్మకం కాపర్లకు కూడా లేదు. That means- బోధించడానికి మాత్రమే ఉన్నారు, కానీ దేవుడు ఉన్నట్టు చూపించాలి,
దేవుని ఆజ్ఞని పక్కన పెట్టి మనుషులు చెప్పే మాటలు దైవోపదేశములని చెప్పి బోధించుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారని వాక్యం చెప్తుంది. The book of Luke very clearly says these people have set aside the requirements of God and they have caught hold of that vain traditions and customs and following them. కాబట్టి వాళ్ళు అపరాధం చేస్తూ నాలో అపరాధం లేదని చెప్పుకొని తప్పించుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు. They have transgressions, but they say we don't have many transgressions inside us, and they escape. కదా, బోధించేటప్పుడు ప్రతి వారు దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉన్నట్టు బోధించాలి. ఇక్కడ మాట్లాడేటప్పుడు ఎట్లా ఉండాలి తెలుసా? కాపరి పని ఏంటి, ప్రవక్త పని ఏంటి, యాజకుడి పని ఏంటి? What's the role of a shepherd or a priest or a prophet when he's preaching to the word of దేవుని God? చూపించాలి. అక్కడ They have to show God through their lives. దేవునితో ఎట్లా మాట్లాడతారు, ఎలా ప్రవర్తిస్తారు అని నువ్వు చూపించాలి. అంటే నువ్వు చూస్తేనే నువ్వు చూపించగలుగుతావు. You have to show how God is leading you. Only if you have that experience, only you can show it to others. Otherwise, how can you? కదా, నువ్వు దేవుడి వాక్యం బోధించాలి అంటే నీలో ఉన్న బలహీనతలు నువ్వు తీసివేస్తేనే దేవుని యొక్క సత్యాన్ని ధైర్యంగా ఇంకొకరికి నేర్పించగలుగుతావు. You can teach the truth and the word of God boldly and confidently unless you remove the transgressions that is there inside you, unless you remove the weaknesses that is inside you. ఈ జెర్మియా 50th చాప్టర్ 7th verse లో భక్షిస్తూ ఉన్నారు అని అంటే నువ్వు వినే వాక్యంలోనే నేను భక్షించేస్తూ ఉంటారు. They are devoured that means while you are hearing the word of God itself, you are getting devoured by them. ఎలాగా? నీలో నుండి పాపం వెళ్ళనివ్వదు. Because they will not allow to take away the నీ transgressions నోట్ల from నుండి you. తప్పుడు మాటలు వెళ్ళనివ్వరు. They will not allow. క్షేమంగా ఉంచుతారు. ఇవన్నీ క్షేమంగా ఉంచుతారు వాళ్ళు. They will not allow you to come out of your corrupt communication. They will ensure that you have all this inside you. నా భర్త నన్ను వదిలేసి ఇంకొకరితో వెళ్తున్నాను, ప్రార్థన చేద్దామమ్మా, ఉపవాసం చేద్దాం. ఏం చేస్తావు? The woman will say, my husband had deserted me and gone to another woman. And this pastor will say, okay, let us pray, let us fast. ఈ దేవుడు నీకు అలా నేర్పించట్లా. Your God did not teach you these things. నేర్పించలే. నువ్వు నమ్మిన ఎడల నా మహిమను చూస్తావు, అది ఎలా ఉంటుందో నీకు చూపిస్తాను. If you believe me, you will see my glory. That's what was spoken. ఆ మహిమ నీకు నేర్పిస్తుంది, నీకు బోధిస్తుంది, నిన్ను నడిపిస్తుంది. That glory will teach you, will enlighten you, and also lead you in the right path. కదా, ఈ జెర్మియా 50th చాప్టర్ 7th verse లో ఉన్నవారు ఏంటంటే, ఈ యూదా పెద్దలు, ఇశ్రాయేలు జనాంగము మేము అపరాధము కాము అని అంటున్నారు. వాళ్ళ శత్రువులైన బబులోనీయులు కూడా మేము కూడా ఏ అపరాధాలను చేయలేదని చెప్తున్నారు. The people of Israel, the elders, and even the enemies, that is Babylon, also telling, we have not transgressed at all. కదా, కాపర్లు అంటారు నేను మీరు చెప్పేశాను, మరి వాళ్ళు వినలేదు కాదు, నా తప్పు కాదు. The pastors will rule out by telling, I told them whatever you told them to tell, but I don't have any transgressions in me. These people have sinned. పెద్దలందరూ వచ్చి ఏమంటారు? What will the elders say? నేను కూడా చాలా కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చాను, వాళ్ళు వినలేదు. They will say, yeah, we have also counseled many a time to these people, but they ignored us. బబులోనీయులు వచ్చి ఏమంటారు? What will the enemies of the అయ్యో Babylonians నేను say? కూడా అపరాధం చేయలేదు, నిన్ను పట్టుకునే సమయం ఆ సమయంలో వచ్చింది కాబట్టి నేను పట్టుకుని వెళ్ళిపోయాను. We also have not transgressed. Time had come for us to capture them, and we captured them. కదా, వారి కౌన్సిలింగ్ వలనే ఇదంతా జరిగింది అన్నది వాళ్ళు రియలైజ్ అవ్వట్లేదు. But these pastors will not realize that's because of their counseling that has led them to be destroyed, the people to be అంటే ఒక destroyed. సంఘంలో ఎవరు ముఖ్యం అంటున్నారో వాళ్ళే బోధించుకుంటూ వాళ్ళే ఎవరికి బోధిస్తున్నారో వాళ్ళని దెయ్యానికి అప్పచెప్పేసి వీళ్ళకి నాకు ఏ సంబంధం లేదని చెప్పేస్తున్నారు. So therefore the teachers of the law, the pastors or the shepherds are the one who is teaching the wrong kind of word, and the devil is coming and devouring them and handing them over, and then these people simply put up their hands and say, we have not sinned, these people have sinned. ఈ రోజు నేను చెప్పే వాక్యం ఏంటంటే, అటువంటి ప్రజలు ఉన్నారు చూసారా, వారి పక్షమని మాట్లాడడానికి వచ్చాను. To those people who are really being afflicted, I have come to speak on their behalf. జెర్మియా 40 verse 2 and 3. Jeremiah chapter 40 verses 2 and 3. ఇర్మియా 40వ అధ్యాయము 2-3 వచనములు. రాజు దేహ సంరక్షకులు అధిపతి ఇర్మియాను అవతలికి తీసుకొని పోయి అతనితో ఇలాగ మాట్లాడాను, ఈ స్థలములకు నేను ఈ కీడు చేసేదనని నీ దేవుడకు యెహోవా ప్రకటించను కదా. తాను చెప్పిన ప్రకారము యెహోవా దాన్ని రప్పించి చేయించెను. మీరు యెహోవాకు విరోధముగా పాపము చేసి ఆయన మాటలు వినకపోతిరు గనుక మీకు ఈ గతి పట్టినది. నెబుకద్నెజర్ రాజు చెప్తున్నాడండి. These are the words of Nebuchadnezzar's captain, Nebuzaradan speaking. అందరికీ ప్రకటించాడు జెర్మియా. Jeremiah spoke to everybody. అందరికీ ప్రకటించాడు.
Jeremiah spoke to everybody. కానీ వాక్యం తెలిసిన మనుషులేమో ఇతడు చెప్పేది అబద్ధము అనేసారు. వాక్యము తెలియని వ్యక్తి, చూసావా నువ్వు ప్రకటించావు, వీరు వినలేదు కదా, కాబట్టి నువ్వు ఏమైతే నీ దేవుడు చెప్పమన్నాడో అదే ఇప్పుడు జరిగింది చూడు, దాని వల్లనే వీళ్ళు నాకు పట్టబడ్డారని చెప్తున్నాడు. And Nebuchadnezzar, the captain of the guard, said, "See, the Lord your God has pronounced this doom on this place, like what you said, Jeremiah." So that means the people who knew God did not recognize Jeremiah as a prophet. The person who did not know God was able to recognize. నీకు వాక్యం చెప్పేటప్పుడు నీతో పాటు రాబోయే సిట్యుయేషన్స్ కూడా వింటాయి. And the situations was going to come upon you, even they will hear while you're hearing the word of God. నీలోనే ఉన్న అజంప్షన్ కూడా వింటది. Even the assumptions and weaknesses inside you also will నువ్వు hear. ఆలోచించే ఆలోచన కూడా వింటది. Even the thoughts that you are having, they will also hear the sermon. వాక్యంలో ఉన్నప్పుడు వరకు కూడా వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేసుకోరు While you are living according to the word of God, they will not present themselves. కదా. నువ్వు ఎప్పుడైతే వాక్యాన్ని అలక్ష్యం చేస్తావో అప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి చెప్తూ ఉంటారు. But when you are careless and casual, then they will come and speak up. నీకు వాక్యం చెప్పేటప్పుడు నేనే ఉన్నాను నీతో పాటు. Your assumptions, your weaknesses will come and speak you, telling that I was there when you are hearing the sermon. కానీ నువ్వు విన్న వాక్యాన్ని నిష్ప్రయోజనం చేసావు కాబట్టి నీకు ఈ పరిస్థితి వచ్చింది. But you have made the word of God into no effect or made it as a vain. That's the reason you have brought this upon yourself. కదా. మీకు ఈ గతి పట్టి అక్కడ రాసుకోండి. నాలో ఉన్న నెగటివ్ థాట్స్, నాలో ఉన్న మాటలు, నీలో ఉన్నవే నిన్ను తిడతాది, నీ పక్కవారు నిన్ను తిడతారు, నిన్ను చూసే వాళ్ళు కూడా నిన్ను అంటారు. మరి వాక్యం వింటావు, మరి ఎందుకు ఇట్లాగా అయిపోయావు, నువ్వు వాక్యం వింటావు మరి ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నావు అని నీ ఆలోచన మాట్లాడుద్ది, నీ ఇంట్లో వాళ్ళు మాట్లాడతారు, నీ బయట వాళ్ళు కూడా నేను చూసి మాట్లాడతారు. Your own thoughts, your own evil nature will speak to you. You heard the word of God, why are you behaving like this? Likewise, the people of your house also will rebuke you, and the people surrounding you also will rebuke you. You heard the word of God, why are you doing like this? వాక్యం నీకు చెప్తా, I will tell you the word of God, నీలో ఉన్న అజంప్షన్ నేను వాడుకోవచ్చు. but I can use the assumptions inside you to make use of it against you. ఎందుకంటే నువ్వు అవకాశం ఇస్తేనే, నువ్వు అజంప్షన్కి అవకాశం ఇచ్చినా, లేనిపోనిది ఊహించుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చినా, చెడు చూడటానికి అవకాశం ఇచ్చినా ఆ చెడునే వాడుకోవడం అన్నది జరుగుతుంది. You have given a chance for your assumptions, for your weaknesses, for the wrong things to see. That's the reason that will come against you. ఇక్కడ నెబుకద్నెజర్ రాజుని నేను వాడుకోవడం జరిగింది. Here I have used Nebuchadnezzar the king to go and take the people as captive. అందువలనే యూదా వారిని బంధించడానికి అంతవరకే బంధించి వెళ్ళాలే గాని, ఇక్కడ వినండి మీరు జాగ్రత్తగా. Carefully pay attention to this. నెబుకద్నెజర్ రాజుకు చెప్పిందేంటి, వాళ్ళని బంధించు అన్నప్పుడు బంధించుకుని వెళ్ళాలి, అంతేగాని దేవుడి మాట వినకపోవడం వల్లే కదా ఈ గతి పట్టింది అన్న మాట నెబుకద్నెజర్ రాజు పలకకూడదు. Nebuchadnezzar was only come and capture the children of Israel, but he was not supposed to mention that you should have listened to the word of God. Because you didn't listen, this doom is pronounced upon you. మీరు చేయవలసిన పని కూడా అంతే. That's what you also should మీకు do. ఏమి చెప్తారో అంతే చేయాలి. You have to do exactly what has been told you నీకు to do. ఏమి చెప్తారో అదే నువ్వు చేయాలి. అక్కడికి వెళ్ళి దాని మీద ఇంకొకటి ఏది మాట్లాడినా కూడా నీకు తప్పక పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. You should say exactly what has been told you to do and talk. But if you do anything extra or more, then that will be a punishment for ఈ you. ఒక్క మాట పలకడం వలన నెబుకద్నెజర్ రాజు కూడా శిక్ష విధించడం జరిగింది, తెలుసా మీకు? And because of this extra word that he had spoken, even Nebuchadnezzar had to face the నా punishment. ప్రజల మీద ఒక్క మాట పడనివ్వను, I will not allow my children to నీ have one word. అవిధేయతతో నాకు సంబంధము, Your disobedience is what I'm going to account it for. నీ ప్రవర్తనతో నాకు సంబంధము, It's all about your నీ character. నోటి మాటతో నాకు It's సంబంధం. all about the words that you speak. నువ్వు తీసుకునే నిర్ణయము దేవుడికి అనుగుణమైనదా నీకు అనుగుణమైనదా అని నువ్వు నిర్ణయం తీసుకుంటావు చూడు, దానితో నాకు సంబంధం. Your decision, whether it is right according to God's side or your own side, that's what is accounted for. నేను సంతాపపడతా, Yes, I will have grief. I నా will feel sorry. సంతాపంలో ఏముండాలి? What should I feel sorry about? అయ్యో వీరికి మేలు చేయకుండా ఆగిపోతున్నానే అన్న సంతాపం ఉండకూడదు, వీళ్ళకి మేలు చెయ్యకూడదని ఎందుకు ఆలోచించానే అన్న సంతాపం ఉండాలి. God should feel sorry that I'm not able to do good to these kind of people who have repented. I have to do good to them, but I should not feel sorry. I wanted to bless these people. I'm not able to bless them. నీ That kind of person should not be ప్రవర్తనతో there. ఏం తీసుకురావాలి?
What should you bring through your changes నాకు to your character? సంతాపం రావాలి. I should feel sorry that I intended to do ఏ harm to you. విధమైన సంతాపం రావాలి? In what kind I should feel sorry? వీళ్ళకి రావాల్సింది నేను ఇవ్వను అని అంటాను చూడు, ఆ విషయంలో నేను బాధపడాలి, ఎందుకన్నానా అని. Lord should feel sorry that he intended to do harm and he's doing the good things in you. He wanted to do good things in you. లాస్ట్ వీకే చదివారు, మర్చిపోయారా? I told you this last week. Deuteronomy 29:24. Deuteronomy 29:24 ద్వితీయోపదేశకాండము 29వ అధ్యాయము 24వ వచనము. యెహోవా దేన్ని బట్టి ఈ దేశమును ఇట్లు చేసెనో ఈ మహా కోపాగ్ని హేతువేమో అని చెప్పుకొందురు. ఎందువల్ల ఇలా జరుగుండొచ్చు? వీళ్ళు మంచిగానే ఉన్నారే, ఈ పడిపోవడానికి కారణం ఏంటి? ఎందుకు ఈ విధంగా జరిగింది వీళ్ళ లైఫ్ లో అని మనుషులు అనుకుంటారు. The people will look at you and say, what happened to these people? They were doing good, isn't it? And why this great బాగానే anger? ఉన్నారు కదా వీళ్ళు, They were doing well, and why this happened? మరి ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నారు? ఎందుకు ఇట్లా అయిపోయారు? ఇంత దీనస్థితికి ఎందుకు దిగిపోయారు? Why did their situation become so meaningless, and why they are facing this situation? ఈ దేవుని కోపానికి హేతువేమో, దేవుడు కోపం వల్లే ఇది జరిగింది వీళ్ళకి. ఏం జరుగుంటది? వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? వీళ్ళు ఏం చేయడం వలన దేవుడు కోపం వచ్చింది అని మనుషులు కూడా గుర్తించగలుగుతారు. People also will recognize and look at you and say, what do these people do that the anger of the Lord is invoked upon them? 25th verse. 25వ వచనం. మరియు వారు వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవా ఐగుప్తు దేశములో నుండి వారిని రప్పించిన తరువాత ఆయన తమతో చేసిన నిబంధనను వారు నిరాకరించిరి. అది దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఒకరు తృణీకరించిన, దేవుని యొక్క గైడెన్స్ ని ఒకరు తృణీకరించిన, తప్పక వారికి ఈ స్థితి పడుతుంది. Anybody who forsake the covenant that they made with the Lord or forsake the word of God, for sure they have to face the wrath of God. నువ్వు దేవుడితో నిబంధన చేసుకున్నావంటే నీకు ఏ దేవుడి నుండి ఏ కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చినా నువ్వు తీసుకుంటావు, అందులో జస్టిఫికేషన్ ఉండదు. When you take the rebuke positively, you will take any counsel that comes from God. You will take even everything positively. ఏది తీసుకుంటానికి లేదు. You will not miss out on anything. దేవుడి దృష్టిలో ఇది తప్పు అని ఉండొచ్చు, కానీ నీ దృష్టిలో అది కరెక్ట్ అని నువ్వు అనుకోవచ్చు. In the sight of God, it is wrong, but in your sight, it will appear as if it is good. కానీ నీకు ఇచ్చే కౌన్సిలింగ్, నీలో దేవుని యొక్క నిబంధన ఉంటే, వాక్యం ఉంటే, ఏ కౌన్సిలింగ్ అయినా నువ్వు రిసీవ్ చేసుకునేటటువంటి శక్తి నీకు అనుగ్రహించబడుతుంది. But if you have the covenant of God, you will have the eligibility and power to receive every counsel positively. కదా, నువ్వు నమ్మిన దేవుడే నీకు సహాయం చేస్తారు. The Lord God in whom you believe only will help you. ఎందుకంటే నువ్వు చేసిన నిబంధన నీకు ప్రొటెక్షన్ గా ఉంది అక్కడ. Because the covenant that you took will be a protection to you. దేవుని నిబంధన నీకు కాపుదలగా ఉంది. నువ్వు తప్పిపోయి ఉండొచ్చు, కానీ నిబంధన నీలోనే ఉంది. నీకు కౌన్సిలింగ్ వచ్చినప్పుడు ఆ నిబంధన నీలో యాక్టివ్ గా ఉంటే తప్పక ఆ కౌన్సిలింగ్ ద్వారా క్షేమంగా బయటకు వచ్చేసి ఉంటావు. You have gone lost, but the covenant is still there inside you. If that is active, and when you have been counseled and rebuked, you will boldly come out of the problems. 23rd verse. 23వ వచనం. వారు యెహోవా తన కోపాద్రేకము చేత నశింపజేసిన సొదొము, గొమొరము, అద్మా, సెబోయిము వలె ఆ సమస్త దేశమును గంధకము చేతను ఉప్పు చేతను చెడిపోయి విత్తబడకయు దానిలో ఏదియు పుట్టకయు దానిలో ఏ కూరయు మొలవకయు ఉండుట చూచి యెహోవా దేన్ని బట్టి ఈ దేశమును ఇట్లు చేసెను. అంతే. ఒక మనిషి యొక్క ఆత్మీయ జీవితం తగ్గింది అని అంటే అన్ని ఫంక్షన్స్ ఆగిపోతాయి. If a man is offended and if his spiritual life is down, all his associated functionality comes down. అన్ని ఆగిపోతాయి. He will stop all his functionalities, all his responsibilities will come to a standing still. అది అందరూ చూడగలుగుతారు. And people can say, why this person didn't come, why this person is not participating. అప్పుడు ఇంతకాలం విన్న వాక్యము నిష్ప్రయోజనం అయిపోయింది. నువ్వు తిన్న తిండిని వ్యర్థం చేసేసావు నువ్వు. So according to Hebrews 4:2, the word of God, that God has gone into vain. What you ate has gone into waste. అజంప్షన్ వద్దు, మిస్అండర్స్టాండింగ్ వద్దు, చెప్పుడు మాటలు వద్దు అని ఎన్నో ఉన్నాయి కదా. నువ్వు ఎంత త్వరగా పడుతున్నావు కాదు, దానికన్నా ఎంత త్వరగా లెగుస్తున్నావు అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. It's not how many times or how you fell quickly, how quickly you are rising back into action is the most important thing. కదా. మరి ఒక మనిషికి ఒక సంతోషము సమాధానము లేకుండా ఏదో బాధ దుఃఖం ఇవన్నీ ఉన్నాయంటే ఒక్కసారి ఈ వాక్యం అంతా ఆలోచించాలి. డ్యూటరానమీ 29:23 చెక్ చేసుకోవాలి. A person should check. If a person is grieved and hurt, he has to check Deuteronomy 29:23. అన్ని వచ్చినా వెళ్ళిపోతున్నాయి.
మేము Everything is అనుకున్నవి coming, ఏమీ జరగట్లేదు. everything is going lost. We are not able to do ఏదో whatever we ఒక want. గొడవ జరుగుతూనే ఉంటుంది. Some dispute, some problem or other is ఏదో happening. బాధ ఒకటి లోపల ఉంటూనే ఉంటుంది. Some grief or sorrow is ఒకటి happening. క్లియర్ అవుతే ఇంకొకటి వస్తుంది. One is clearing, another is coming. బయటకు వస్తానని నమ్మకం ఉంది, కానీ బయటకు వస్తానన్న నమ్మకం లేనటువంటి ఆలోచన నాకు కలుగుతుంది. I know that I want to come out, but I'm also not having confidence నాకు that I'll be in a దేవుడి position to మీద come. నమ్మకం ఉంది, కానీ ఇవన్నీ చూస్తుంటే తట్టుకోవడం కష్టంగా ఉంది. I'm able to believe in God, but I'm not able to relate to whatever is happening to me. దీని అంతటికి కారణము The reasons for all this, నువ్వు దేవుడికి ఇచ్చిన మాటని, ఆయన ఇచ్చిన నిబంధనని నువ్వు తృణీకరించడమే కారణం. అది రియలైజ్ అవ్వకుండా నాకెందుకు ఇలా అవుతుంది, నాకెందుకు ఇలా జరుగుతుంది, నాకే ఎందుకు అవ్వాలి అని తీసుకుంటున్నావు అంటే నీ గురించి ఆలోచిస్తున్నావు. the నువ్వు reason, దేవుడితో ఏం మాట్లాడావు, ఏ డిసిషన్ తీసుకున్నావు, ఏ విధంగా ఆయన్ని మోసం చేసావు అన్నది నువ్వు గుర్తు తెచ్చుకోవట్లేదు. you are not remembering and recollecting that you made a covenant with God, but you have forsaken the covenant and you have forsaken God. But instead you're telling why these things are happening to me, why always me, why I am the victim. కదా? You're thinking like that. Start thinking in this way and see how you'll be blessed. దేవుడు అన్నది క్యాజువల్ గా తీసుకున్నారంటే బ్రతుకులు లేవండి మనుషులు. Your life will come to a standstill if you treat God with contempt and you treat him casually. కదా, అలాగే మీ దేవుడు నిన్నెలా కాపాడగలడు అనే జీవితం జీవించుకుంటూ వెళ్తారు వాళ్ళు. And then you lead a life where people look at you and say, how can your God going to save you now? గాల్లో దీపం పెట్టి దేవుడా చూసుకుంటారేంటి, అందరూ వాడే డైలాగ్. This is the dialogue that many people say. If there is a wind and can you light a lamp and keep it safely? నేనేం దీపం పెట్టను, They will simply say, I'm not going to నిన్ను light a lamp, దీపంలో మారుస్తా. but I will make you as a lamp, as a candle. Yes, Lord. జెర్మియా Proverbs. 39 verse 11 and 12. Jeremiah chapter 39 verses 11 and 12. ఇర్మియా 39వ అధ్యాయము 11, 12 వచనములు. మరియు ఇర్మియాను గూర్చి బబులోను రాజైన నెబుకద్నెజరు రాజదేహ సంరక్షణకు అధిపతియగు నెబూజరదానునకు ఈ ఆజ్ఞ ఇచ్చెను. నీవు ఇతనికి హాని చేయక దగ్గర నుంచుకొని పరామర్శించి ఇతను నీతో చెప్పినట్లు చెయ్యవలెను. అంతే. ఇక్కడ మీకు ఏం చెప్తున్నాను తెలుసా? You know what I'm telling you? ఇక్కడ త్రోవ తప్పిపోయిన వారికి ఏమేమి జరుగుతుంది, ఎటువంటి పరిస్థితులు వస్తాయి అన్న మనుషుల గురించి చెప్తున్నా. I'm talking about those people who have lost their way and what all calamities will come upon them, how and all they'll be devoured. All these things is being told about them. వాక్యాన్ని మర్చిపోతే తప్పక నువ్వు త్రోవ తప్పుతావు. If you forget the word of God, for sure you have lost your way. నాకు మతంతో సంబంధం లేదు, I have got nothing to do with కులంతో your religion. సంబంధం లేదు. I have nothing to do with your caste ఈ or ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి మనిషికి కూడా నా బిడ్డతోనే సమానం. every person in this world, no matter what the caste, creed or religion is, it belongs to అందరికీ me. సహాయం చేస్తా, I would like to help everybody. ఎవరిని వదులుకోను. I will not leave సోలొమన్ anybody. టెంపుల్ కట్టి ప్రపంచంలో ఉన్న అందరి కొరకు అక్కడ ప్రార్థన పెట్టాడు. Solomon, after building the temple, he prayed for every person, ఒక్క including foreigners. క్రైస్తవులకే అని పెట్టలేదు, He didn't build the temple only for Christians. తెల్లగా ఉన్నోళ్ళకే అని పెట్టలేదు, He did not keep only for Doras or white నల్లగా people. ఉన్నోళ్ళకే అని పెట్టలేదు, Neither did he keep only for the black. బంగారం వేసుకునే వాళ్ళు రాకూడదని పెట్టలేదు, He did not say those who are wearing తెల్ల jewelry చీర should not come. కట్టుకున్న వాళ్ళే అని పెట్టలేదు. He didn't say only with white people should come, white saree or white apron people should come. కదా, Yes, Lord. ఇది పరలోకపు గవిని. పెంతుకోసలు కాదు, అది కాదు, ఇది కాదు, ఏ డినామినేషన్ కాదు. This is a heavenly treasure. Nothing got to do with your denomination like a CSI, Lutheran, Baptist or నాకు nothing. వాటితో No. సంబంధం లేదు, I have got nothing to do with your మనుషుతోనే denomination. సంబంధం. I have to do only with people. కదా, మంచి అన్నది Yes, Lord. ఎవరికైనా చెప్పాను కదా. ఆ దొంగ కులం ఏంటో నీకు తెలుసా, ఎవరు నమ్ముతున్నాడో నీకు తెలుసా, దొంగ పేరు తెలుసా? Do you know the name of the thief? Do you know his caste? Do you know his religion? How did he go to paradise? కదా, అలాగే ప్రపంచంలోనే ఏ మనుషుల పేరుతోనూ కులంతోనూ మతంతోనూ నాకు సంబంధం I లేదు. have got nothing to do with your name, your religion, your caste, your creed, your color, your complexion. Nothing to do with anything. దేనితో సంబంధము? But what is it that God is concerned about? You are connected. మనము చేసిన ఈ తప్పుకి ఈ శిక్ష మనకి కరెక్టే, కానీ ఆయన ఏ తప్పు చేయలేదు అన్నారు కదా, దానితోనే నాకు మీతో కనెక్షన్ ఉంటది. And the thief was saying, we are deserving the punishment for what we have done, but in him there is no sin at all. We deserve this.
I am connected to that kind of repentance and that kind of turning towards God. త్రోవ తప్పించిన ప్రజలకి ఏమైపోయింది? What happened to the people who are lost? త్రోవ their way? తప్పినందుకు వాళ్ళకి శిక్ష వాళ్ళకి వస్తుంది. For sure, when you're lost, you will get punishment. ఏ శిక్ష అది? What kind of- డ్యూటరానమీ 29 లో 23, 24, 25 లో ఉన్న శిక్ష వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నారు. అది తప్పదు, వాళ్ళకి బుద్ధి వచ్చే వరకు తప్పదు అది. In Deuteronomy 29 verses 23 to 27, whatever punishment is meant, it will come upon them. వాళ్ళు నా తట్టు తిరిగే వరకు అది అనుభవించవలసిందే. Till they return to the Lord, they have to bear the అది వాళ్ళు consequences. తెచ్చుకుంది, నేను ఇవ్వలేదు. They brought it upon themselves. It's not come from God. అలాగే ఈ కాపర్లు ఏమంటున్నారు? But likewise, what are these shepherds పెద్దలు saying? ఏమంటున్నారు? What are the elders of the church saying? వారిని చూస్తున్న శత్రువులు ఏమంటున్నారు? And what are the enemies telling? మేమేమో అపరాధములు కాము, వాళ్ళు దేవుడికి విరోధంగా పాపం చేశారు కాబట్టి వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నారని వాళ్ళు చెప్తూ వెళ్తున్నారు. These ones are saying, we have not transgressed. These people have sinned and brought it upon themselves. ఇందాక మీకు ఒక వచనం చూపించా ఏషియా నుండి. ఈ 2 వచనాలు మీకు సంబంధించిందని, అవునా కదా? I told you Isaiah 26 verses 12 and 13 belongs to you. అది నేను మీకు ఆశీర్వాదంగా ఇస్తున్నాను, అది మీరు తీసేసుకోండి. Thank you, Lord. This is for you. This belongs to you. Take it as a blessing. అలాగే ఇంకొకరు కూడా ఇవ్వబోతున్నాను. There is one more I'm going to give. 11 and 12 verses, జెర్మియా 39. మీ థాట్స్ నిన్ను పట్టుకున్నా, నీ బంధకాలు నిన్ను పట్టుకున్నా, నీ శత్రువులు నిన్ను పట్టుకున్నా, వాళ్ళకేమని ఆజ్ఞ ఇస్తాను? వాళ్ళని వదిలే, వాళ్ళు చెప్పిన మాట నువ్వు విను అని చెప్తాను. When your weaknesses catch hold of you, when your enemies catch hold of you, when your anything catches hold of you, I will look at the enemies, I will look at the thoughts, and I'll say, leave them alone. ఈ ఆజ్ఞ ఇచ్చెను, నీవు ఇతనికి ఏ హాని చేయకు. Like whatever command has been given, the same thing అతన్ని will be told. దగ్గర ఉంచుకుని పరామర్శించి, ఇతడు నీతో ఏమి చెప్పునో అదే నువ్వు చెయ్యాలి. అంటే నీ ఆలోచన నువ్వు చెప్పింది వింటాది, నీ పరిస్థితులు నువ్వు చెప్పింది వింటాయి, నీ బలహీనతలు Amen. నువ్వు చెప్పింది వింటాయి. Yes, Lord. Your weaknesses will listen to you. Your enemies will listen to you. చెప్పింది వింటాది, నువ్వు పలుకు వింటాది, వినాలి. ఎందుకు వినదు? వినాలి For sure they will listen to you. Why not? They will not listen. They will listen కదా. to you. నా వాక్కు వెళ్ళును, ఆ పని జరిగించి తిరిగి వచ్చును, తిరిగి వస్తాది అది. My word will go, accomplish the thing it has been spoken, and will come back to me. నిశ్చయముగా మరలక నా వాక్కు వెళ్ళును, వారు పడిన గుంటల నుండి వారికి విడుదల దయచేయును. It is mentioned in 107 verse 20 of Psalms and Isaiah 55:11 that for sure the word will be sent and heal them and deliver them from all the destructions. అంటే నువ్వు ఎలా ఉండటం వలన నువ్వు ఏం పొందుకుంటున్నావో నేను అప్పుడప్పుడు మీ సాక్ష్యాన్ని బట్టి మీకు ఇచ్చే ఆశీర్వాదాలు, మీ సాక్ష్యాన్ని నేను నమ్మిస్తున్నాను. I'm believing your testimony and I'm giving you the blessings. So it all depends on how బయట you are. వాళ్ళలాగా నేను ఇవ్వను. Not like the wrong promises like what ఇది outsiders do. జరుగుతుంది కాబట్టి నీకు ఇస్తున్నాను This will happen, therefore I'm giving this to your midst. కదా. ఇక్కడ అదే జరిగింది. జర్మయా దగ్గరికి వెళ్ళి అతన్ని ఎలా ఉన్నావు ఏంటి అని కనుక్కో, అతను చెప్పిందే నువ్వు విను. And the king Nebuchadnezzar told to Nebuchadnezzar, the captain of the guard, saying, take him and look after him and do him no harm, but do whatever he says. అదే చెప్తున్నా, నువ్వు what- పలికితే నీ రోగం నీకు మొక్కుద్ది, Amen. నీ పరిస్థితులు నీకు మొక్కుద్ది, Amen. నీ బలహీనతలు నీకు మొక్కుద్ది, Yes, Lord. నీకు వచ్చే అజంప్షన్స్ నీకు మొక్కుద్ది, Yes, Lord. రాబోయే ప్రమాదాలు కూడా నీకు మొక్కి దూరంగా ఉంటుంది. Amen. No matter what you're going through, your situations, your sickness, your financial crisis, or your issues with your husband or son-in-law, whatever be your situations, when you speak, these things will come to pass. ఇక్కడ నేను ఏం నేర్పిస్తున్నా? What is it I'm teaching you? తప్పించుకుని తిరిగే కాపర్ల గురించి చూపిస్తున్నా. I'm talking about the pastors who are escaping. వాళ్ళ మాటలను నమ్ముకున్న ఆ ప్రజలు ఎటువంటి దురవస్థకు దిగిపోయారో చూపిస్తున్నా. And I'm showing you about the detestable state that మీ congregation are మధ్యలో going ఏ through. కాపరు ఉన్నాడు, మీ జీవితం ఏంటి అన్నది మీకు చూపిస్తున్నా. And I'm showing you who you are and against who is living in the midst of you and what is your ఇంకొకటి life. కూడా చూపిస్తాను. And I'll show you another thing. జకరియా 11 verse 4 and 5. జకరియా చాప్టర్ 11 verses 4 and 5. జకరియా 11వ అధ్యాయం 4-5 వచనములు. నా దేవుడైన యెహోవా సెలవిచ్చినది ఏమనగా, వధకు ఏర్పడిన గొర్రెల మందను మేపుము, వాటిని కొనువారు వాటిని చంపియు నిరపరాధులమని అనుకొందురు, వాటిని అమ్మిన వారు మాకు బహు ద్రవ్యము దొరుకుచున్నది, యెహోవాకు స్తోత్రమని చెప్పుకొందురు, వాటిని కాయువారు వాటి ఎడల కనికరము చూపరు. చూసారా, జరుగుతున్నదే. వచ్చేసాను, శిలువ మరణం చెందాను, మరలా తిరిగి లేసాను, అదే దేవుడు చెప్తున్నారు.
వచ్చాను, శిలువ మరణం చెందాను, తిరిగి లేచాను, మధ్యలోకి వచ్చాను, కానీ ఇంకా భూమి మీద జరుగుతున్న బాధలన్నీ ఇవే. I've come, I've died, I rose again, I've resurrected, but this is what is happening in the world. కదా, క్రీస్తుని తిరస్కరించి సొంత కాపర్లను ఎన్నుకుంటారు. అందుకనే దేవుడికి కనెక్ట్ అవ్వరు, సంఘానికి కనెక్ట్ అవుతారు. They're not connecting Jesus Christ. They're not connecting the people to Jesus Christ. They're connecting themselves to the pastor. That's the reason people give importance to the churches or to the pastors and not to God and not to His word. కానీ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు? But what is the Lord telling? యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా, వదకు ఏర్పడిన గొర్రెల మందలను మేపు. Feed the వాళ్ళని flock for ఎత్తుకు slaughter. దొరుకుతారు, నీ దగ్గరకు వస్తారు, దయచేసి వారికి సహాయం చెయ్యి అని చెప్తున్నాను. The Lord is telling, yes, these flock were meant to be slaughtered, but when they're coming to you, take care of them. ఎందుకంటే వాటిని కొనే వాళ్ళు చాలా మంది అయిపోయారు. Because many people want to buy this kind of slaughtered ఎలా sheep. కొంటున్నారు? How are they buying? ఇది తల్లి సంఘము, ఇది పిల్ల సంఘము అని చెప్పుకుంటున్నారు. How are they buying? By telling, this is the mother's church, this is the parent church, you took baptism here, you have to stay here only. అలా ఆ విధంగా కొంటూ ఉన్నారు. That's how they're purchasing. కానీ వాళ్ళు ఏమంటున్నారు? What are they telling? మేము నిరపరాధులము అని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు. And they're saying, we don't have any guilt in us, we are not offended at all. కదా, ఇక్కడ వాక్యం ఏం చెప్తుంది? What does the word say? Verse 5. వాటిని చంపియు మాలో ఏ తప్పు లేదు, మేము అపరాధములు కాము, మేము నిరపరాధులము అని చెప్తున్నారు. In verse 4 that says, whose owners slaughter them and feel no guilt, and then they will sell them saying, blessed be the Lord. They don't have any pity at all. ఇక్కడ చూడండి, నిరపరాధులమని అనుకొందురు. నేను బాగానే మేపుతున్నానే, నేను బాగానే చూసుకుంటున్నానే, బాగానే నడిపిస్తున్నానే, అందుకనే కదా ఇంతమంది ఉన్నారు. They will not have any remorse, no guilt, no అనుకొందురు. shame. They say, I am teaching very well. That's the reason that my congregation size is so big. ఇశ్రాయేలు జనాంగాన్ని ఐగుప్తు నుండి తెచ్చినప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు? How many people were there when the Lord God brought the people from Egypt to Israel? 6 lakh men. 6 లక్షల మంది. 6 lakh men. ఎంతమంది నాశనం అయిపోయారు? But how many people were destroyed? కదా, చాలా కొద్ది మందే మిగిలారు. There was a very few remnant that was saved. That's all. లెక్క వేస్తే 150,000 మించి కూడా ఉండరు. If you count, it may not be exceeding 1.5 lakh. ఏమైపోయారు మిగతా వాళ్ళు? What happened to the rest of them? అనుకున్నారు మేము పరిశుద్ధులమని అనుకున్నారు They కొంతమంది. thought we are also holy like Moses and మరి Aaron. కొంతమంది నాకు దేవుడు కావాలని అనుకున్నారు And some people కొంతమంది. says even we want God, we can be like them. మరి కొంతమంది మీరేనా మేము కూడా పరిశుద్ధులమే అనుకున్నారు And some of కొంతమంది. this only you're holy, we are also holy. మరి కొంతమంది ఏమన్నారు? What were the others they said? కదా, How can మాకు పదవులు కావాలి అని అన్నారు. They said even we want positions. ఏమున్నాయో అన్ని జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు బయట. And they said even your godly children, some say, and like whatever they said, the same thing is happening now also. ఇది క్రైస్తవులు చెప్పలేదండి, These are not the words దేవుడు of తెలియని Christians. వ్యక్తులు చెప్పిన మాట మీతో చెప్తున్నాను. These are the words of the people who do not know God. They are saying this. కానీ వీళ్ళు బోధించే వాళ్ళు ఎలా అనుకుంటారు? మేము నిరపరాధులము అని అనుకుందురు. The people who are pastors and shepherds, they say we are innocent, we are not guilty, we are not put to shame. కదా, అంటే వాటిని అమ్మిన వారు మాకు బహు ద్రవ్యము దొరుకుచున్నది అని అనుకుంటారు. అవును కదా, మరి వాళ్ళు కొనుక్కున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? దశమభాగాలు చాలా పెరుగుతాయి. And these pastors will say, blessed be the Lord, for I am rich, and the shepherds do not pity them. And what they say, tithe levels will go so much in the congregation. అంటే నువ్వు వారిని కొనుక్కుని అపరాధానికి అమ్మేస్తున్నావు. That means you are buying them and you are selling them in their transgressions. వారిలోనే పాపం ఉంచేస్తున్నావు. You are retaining the transgressions in them. వాళ్ళలో నువ్వు పాపం ఉంచుతున్నావు అంటే ఆ పాపానికి నువ్వు అమ్మేస్తున్నావు వాళ్ళని. They are buying them and selling them to transgressions. అమ్మేసిన తర్వాత వారిలో ఉన్న దగ్గర నుండి వాళ్ళ సంపాదన నుండి వచ్చే డబ్బు తీసుకోవడం మొదలవుతుంది. And then they are earning the money after selling them. తర్వాత ఏమంటారు? ఇది నాకు దేవుడు ఇచ్చారు. And then they'll say, God, this has come from you. అంతవరకే. డబ్బు రావడము నాకు దేవుడు ఇచ్చిందని చెప్పడము, వారి మీద కనికరం కూడా చూపించరు. They will take the money in the form of tithes and offerings, but they will not show mercy, pity on them. They will not teach them the ways of the Lord. ఇంత స్ట్రాంగ్ గా వాక్యం ఇచ్చి ఇక్కడ నుంచుని వివరించి అండర్స్టాండ్ చేసి బయటకు తీసుకొచ్చి మిమ్మల్ని ఒక తండ్రి గద్దించినట్టు గద్దించి బయటకు తీసుకొస్తున్నారు అని అంటే నీ మీద కనికరం ఉందా లేదా అన్నది మీరు చెక్ You చేసుకోవాలి. need to check whether God is showing mercy and compassion
compassion on you because the word of God is coming very sternly, strictly, rebuking you, correcting you, and teaching you the ways of the Lord. ఈ వచనం మర్చిపోతే ఎప్పుడైనా చదివారా ఎవరైనా ఇది Never forget Zechariah 11:4-5. Did you ever read it? కదా? ఇప్పుడు సెకండ్ వర్స్ అన్నది మనం చూద్దాం. అతన్ని లయపరచు వారందరూ శిక్షకు పాత్రులయ్యిరి అంటే ఏంటి అన్నది చూద్దాం. వీళ్ళెవరు? కాపర్ని పక్కన పెట్టే, పెద్దల్ని పక్కన పెట్టే, శత్రువుల్ని పక్కన పెట్టే ఈ జనాంగం గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు. Who are the pastors or who are the shepherds? Keep them aside. Let's talk about them. ఎగ్జోడస్ 19 verse 5, 4 to 9 చదవండి. Exodus chapter 19 verses 4 and 5. నిర్గమకాండము 19వ అధ్యాయము 4-5 వచనములు. నేను ఐగుప్తీయులకు ఏమి చేసితునో మిమ్మును గద్దెరెక్కల మీద మోసి నా యొద్దకు మిమ్మల్ని ఎట్లు చేర్చుకుంటునో మీరు చూచితిరి. మీకు తెలుసు ఎలా తీసుకొచ్చానో, ఒక తండ్రి లాగా ఎలా చూసుకున్నానో, తల్లిలాగా ఎలా లాలించానో, మీకు ప్రతి విషయంలోనూ మీకు సహాయం చేయడానికి ఇక్కడ ఎంతమంది తండ్రిని ఎంతమంది తల్లుని పెట్టానో మీకు తెలుసు. You know how I comforted you, how I nursed you like a mother, how many people I have given you as leaders to help you. Yes, Lord. కదా, మీరే చూచితిరి. You saw. Next. Verse 5. కాగా మీరు నా మాట శ్రద్ధగా విని నా నిబంధనను అనుసరించి నడిచిన ఎడల మీరు సమస్త దేశ జనులలో నాకు స్వకీయ సంపాద్యమగుదురు. సమస్త భూమియు నాదే కదా. మీరు నాకు యాజక రూపకమైన రాజ్యముగాను పరిశుద్ధమైన జనముగాను ఉందిరని చెప్పుము. నీవు ఇశ్రాయేలుతో పలకవలసిన మాటలు ఇవే అని చెప్పగా, ఇశ్రాయేల్ జనాంగంతో మాట్లాడవలసిన మాటలు ఇదే. నేను అదే చెప్పా. ఎంతో మంది ఉన్నారు. ఆ కాలంలో యెరూషలేమును ఏర్పరచుకున్నారు. ఈ కాలంలో నాకు కావాల్సింది ఏర్పరచుకుని నేను వచ్చాను. I have called the Israelites then, but now I have gathered those people whom I want. కాబట్టి ఆ కాలంలో ఏ విధంగా నేర్పిస్తున్నానో ఈ కాలంలో కూడా అదే విధంగా నేర్పిస్తున్నాను, కానీ ఒకటి కలపలేదు, ఒకటి తీయట్లేదు. So whatever I taught then and I'm teaching the same thing now. You're a peculiar people. కదా. 8th verse చూడండి. 8వ వచనం. అందుకు ప్రజలందరూ యెహోవా చెప్పినది అంతయు చేస్తాము ఏకముగా ఉత్తరమిచ్చిరి. Then all the people answered together and said, all that the Lord has spoken we will do. ఏకముగా ఉత్తరమిచ్చిరి. తర్వాత అప్పుడు మోషే తిరిగి వెళ్లి ప్రజల మాటలను యెహోవాకు తెలియజేసెను. యెహోవా మోషేతో, ఇదిగో నేను నీతో మాట్లాడినప్పుడు ప్రజలు విని నిరంతరము నీ యందు నమ్మిక ఉంచినట్లు నేను కారు మబ్బులలో నీ యొద్దకు వచ్చేదనని చెప్పెను. మోషే ప్రజల మాటలను యెహోవాతో చెప్పగా, 1 ఫస్ట్ దేవుడి మీద నమ్మకం ఉండాలి, 2 ప్రవక్తల మీద నమ్మకం ఉండాలి. First believe in God and also believe in his prophets. అంతే. రిలేషన్స్ తో సంబంధం లేదు. ప్రవక్తే. I have got nothing to do with your relations. A prophet is a అక్కడ నుండి prophet. వచ్చిన మాట అదే. యెహోషాపాతు అన్నాడు, దేవుని నమ్మాలి, దేవుని ప్రవక్తల్ని నమ్మాలి, అప్పుడు మీరు కృతార్థులవుదురు అని చెప్పారు. That's what Jehoshaphat said. Believe in God and believe in its prophets, then you will prosper. కదా. ఒక్కసారి రెవల్యూషన్ 17:17 చూడండి. రెవల్యూషన్ 17 verse 17. ప్రకటన గ్రంథము 17వ అధ్యాయము 17వ వచనము. దేవుని మాటలో నెరవేరు వరకు వారు ఏక అభిప్రాయం గలవారై తమ రాజ్యమును ఆ మృగమునకు అప్పగించుట వలన తన సంకల్పము కొనసాగించినట్లు దేవుడు వారికి బుద్ధి పుట్టించెను. చూసారా, ఆ కాలం నుండి ఈ కాలం వరకు కూడా మాట వినటం వలన ఏమవుతుందంటే విడుదల ఉంటుంది. వినకపోతే నీకు బుద్ధి తీసుకురావడం ఎలాగా నేర్పిస్తూ ఉంటారు. From that time till now, చివరి దినాల గురించి చెప్పినవి రెవల్యూషన్, న్యూ టెస్టమెంట్. If you obey, if you listen to the word of God, if you're obedient, then you will have deliverance. దేవుని మాట నెరవేరు వరకు ఏక అభిప్రాయం కలిగి, దేవుడు లేని వాళ్ళు ఏకాభిప్రాయం కలిగి నేను ఇలాగే ఉంటానని వాళ్ళు ఉండొచ్చు. ఏక అభిప్రాయం కలిగి నేను దేవుడితో పాటు ఇట్లాగే జీవిస్తానన్న ఏకాభిప్రాయం కలిగిన మనుషులు కూడా ఉండొచ్చు. There are 2 categories of people who can have the same mindset. One mindset will say, I will not believe in God, I don't rest in his word. That is one kind of mindset. The second kind of mindset with the unity of mind will say that we will believe only in God and will believe only in his word. విన్నారు కదా. You heard, isn't ఇప్పుడు it? Exodus 19th chapter 4, 5, 8, 9 verses విన్నారు కదా. You heard Exodus chapter 19 వాళ్ళు verses ఏమన్నారు? 4, మాట 5, 8, 9. వింటామని అన్నారు కదా.
They said they will obey, isn't it? కదా, వాళ్ళు దేవుడు ఏం చెప్తే అది వింటామని చెప్పారా లేదా? Did they not tell that whatever God tells will తర్వాత believe? మోషే వెళ్ళి వచ్చి, నాన్న ఇదిగో చెప్పాను వాళ్ళు వింటానన్నారు. అయితే ఆ ప్రజలు నీ మాట నమ్మి నా మీద నమ్మకం పెట్టుకునే వరకు నేను నీతో మాట్లాడుతూ ఉంటాను అని చెప్పారు. And the Lord God will say, yes, since you have come and told me, I will be speaking to you, Moses, and you go and talk to them. మరి అటువంటి మనుషులు ఎందుకు శిక్షకు పాత్రులయ్యారు? Why did the people had to go through the punishment? మాట ఇచ్చారు కదా మరి దేవుడికి. They gave a word that whatever God will say, we will do. సతుర్తి లేకుల మక్షి. ప్రతి మనిషి ఏ సమయంలో ఏ విషయంలో దేవుడు ఏం చెప్తే అది చేస్తారు. మీరు ఏం చెప్తే అది వింటాను అని అంటారు. వారి దగ్గరికి వచ్చేసరికి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ మనకే ఇస్తారు. Many people will say, whatever you say, correct me, beat me, do anything, I will listen to you. But when the situation comes, they will choose multiple answers for them. కదా, చూడు జెర్మియా 2:3. జెర్మియా చాప్టర్ 2:3, ఇర్మియా 2వ అధ్యాయము 3వ వచనము. అప్పుడు ఇశ్రాయేలు యెహోవాకు ప్రతిష్ఠ జనమును, ఆయన రాబడికి ప్రథమ ఫలమును ఆయను. అతని లయపరుచు వారు అందరూ శిక్షకు పాత్రులైరి, వారికి కీడు సంభవించును. ఇదే యెహోవా వాక్కు. ఇది ప్రపంచంలో అందరూ నమ్ముతారండి. నేను అందరూ అంటారు కదా, నేను మంచి చేస్తే నాకు మంచి జరుగుతుంది, చెడు చేస్తే చెడు జరుగుతుంది అంత అంటారు కదా. Many people believe in అవునా this. కదా? They say, if I do good, good will come upon me and my children. If I do bad, అందరూ bad things will చెప్తారే come. మాట Everybody says the same thing. కదా. ఇలాగే జెర్మియా ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతూ, ఇశ్రాయేలీలు సత్యమైన దేవుణ్ణి ఆరాధించిన మొదటి జనము. Israel was the first fruits of the Lord who believed in God and worshiped God. అందుకునే వారిని దశమ భాగము అని పిలిచారు, మొట్టమొదటి Oh జనము. Lord, okay. That's the reason they are called as the first fruits of His increase. That's the tithe. ఆ దశమ భాగ ప్రజలు అందరినీ ఏర్పరచుకున్నారు. And the Lord gathered all the first fruits of His increase. That's Israel. కదా, అటువంటి ప్రజల్ని దేవుడు అందరినీ నా దశమ భాగ ప్రజలను ఏర్పరచుకుంటే కొందరు నా వారు కాదు అందులో. And the same people, the Lord looked at them and says, some of them are not belonging to me. ఎవరైతే ఆయన దగ్గరకు వస్తారో ఆయనే దశమ భాగ జనము, దేవుని యొక్క నిధి. And whoever comes to Him, they are the first fruits of His increase, and they are the special treasure. వారే దేవుని సొత్తు. They are the special treasure and inheritance to God. మరి అంతే కదా, మరి నేను నిన్ను రక్తం పెట్టి కొన్నప్పుడు నువ్వు నేను చెప్పిన మాట వినాలి, కానీ నేను నీ చెప్పిన మాట ఎందుకు వినాలి? When I have purchased you with my own blood, should you not obey God and rather obey men? మీరే అంటారు కదా, నా ఇల్లు నా కారు నా ఇష్టము. అలా అయితే మరి నేను కొన్నప్పుడు నా ఇష్టము నేను చెప్పొచ్చు కదా మరి. You say your car, your belongings, your phone, your vehicle and all, but then if that's the case, I bought you with my blood. Why is it that you're not listening to what I'm telling? దేవుడు మాట వినేవారు దేవుని యొక్క దశమ భాగంతో సమానము. Those who believe and accept whatever God tells and abide by it, they are like the first నేను fruits or the tithes. సంపాదించుకున్న సొత్తది. You are the treasure that I have earned. అప్పుడు నేను నీతో ఒక నిబంధన స్థాపించుకుంటాను. Then I will establish a covenant with you. ఆ నిబంధన ద్వారానే వారిని ఆశీర్వదిస్తాను. And with that covenant, I will bless them. నీలో నా నిబంధన లేకపోతే ఆశీర్వాదం రాదు If there is no covenant within you, then you will not be blessed. కదా. ఇక్కడ మళ్ళీ చూడండి, Exodus 19 chapter 4 and 5 verses కలండి మళ్ళీ. Go back to Exodus chapter 19 verses 4 and 5. నిర్గమకాండము 19వ అధ్యాయము 4-5 వచనములు. నేను ఐగుప్తీయులకు ఏమి చేసితునో మిమ్మును గద్దెరెక్కల మీద మోసి నా యొద్దకు మిమ్మల్ని ఎట్లు చేర్చుకొంటినో మీరు చూచితిరి. మీరు చూసారు కాగా మీరు నా మాట శ్రద్ధగా విని నా నిబంధనను అనుసరించి నడిచిన ఎడల. అంతే, ఏముంది? నా నిబంధన అనుసరించి నడిచిన ఎడల. అంతే. అనుసరించి నడవడం అంటే ఈ లోకంలో నువ్వు ఉన్నావు, నీలో వాక్యం ఉందనుకో, నీ బాస్తో ఎలా మాట్లాడాలి, నీ కింద వారితో ఎలా మాట్లాడాలి, ఎవరైనా కోపంగా ఉండి మాట్లాడిన వాళ్ళకి ఏ విధంగా జవాబు చెప్పాలి, ఏ విధంగా కోపంగా ఉన్న వారిని చల్లార్చాలి అన్నది నా నిబంధన నేర్పిస్తుంది. నా వాక్యం నీలో లేదనుకో, ఎక్కడ మాట్లాడాలో అక్కడ అరిచేస్తావు, కరిచేయడమే. If you have my word inside you, you will have my covenant, and since the covenant is there inside you, you will know where to speak, how to cool the people, how to handle every person. Otherwise you will pound upon people. కదా, నా నిబంధన నీలో ఉంటేనే ఆ నిబంధన ద్వారానే నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను. అక్కడ వాగ్దానం ఉంది, అది తప్పగా ఇప్పటికే దానికి లైఫ్ ఉంది. If you indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all the people. ఆయనే క్రీస్తు. And He is Christ. క్రీస్తు అనగా వాక్యము. Christ means the word of God. కదా,
క్రీస్తు వేరే, నువ్వు వేరే కాదు. You and Christ are not different. ఇది ఆత్మీయ జీవితమే, బయట జీవితమే, రెండు కలపకూడదు అని అన్నావు అనుకో, నువ్వెవరో నేను అరగను. If you say spiritual life is different, physical life is different, means then God will look at you and says, I do not know who you are. ఆ వాగ్దానాన్ని బట్టే దేవుడు నమ్మదగిన వారిగా ఉంటామని, ఆయనకి విధేయత చూపిస్తామని ఆ ప్రజలు వాగ్దానం చేశారు. మరి Yeah, the children actually had given a word telling that we will be obedient to whatever God tells. నేను ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నాను, మరి నువ్వు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నావా లేదా? Whatever God has given a word to you, He has established it. What about the word that you gave to God? Were you able to keep it? ఇది కదా ఆలోచించాలి. This is what you have to think. సిచ్యుయేషన్ వచ్చినప్పుడు మీ ఇష్టానుసారంగా వెళ్ళిపోతున్నారే గాని, నేను ఇచ్చిన మాట నీ జీవితంలో జరిగించినప్పుడు నీకు వచ్చే సిచ్యుయేషన్ లో నువ్వు నాకు ఇచ్చిన మాటను జరిగించాలి కదా. And your situation comes means you're immediately changing. But when the situation comes, should you not give importance to the word that you gave to me? ఇక్కడ ఏంటి, నేను నా మాటను నిలబెట్టుకున్నాను, నువ్వు నా మాట నిలబెట్టుకోపోతున్నావు అని అంటే అతన్ని లయపరిచి వారందరూ శిక్షకు పాత్రులయ్యిరి. And God said, I నా have kept my మాటను word to you. నిలబెట్టుకోలేని వాళ్ళందరూ శిక్షకు పాత్రులయ్యారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు తెచ్చుకున్నారు, నేను తెచ్చుకోలేదు. The Lord said, I kept the commandment and the covenant that I made with you, but you did not keep the covenant that you made with me. Therefore, since you ignored, you are casual, you are prone to be punished. Numbers 18 verse 12 to 14. Numbers 18 verses 12 to 14. సంఖ్యాకాండము 18వ అధ్యాయము 12 నుంచి 14 వచనములు. వారు యెహోవాకు అర్పించు వారి ప్రథమ ఫలములను అనగా నూనెలో ప్రశస్తమైనది అంతయు, ద్రాక్షారస ధాన్యములలో ప్రశస్తమైనది అంతయు నీకు ఇచ్చితిని. వారు తమ దేశపు పంటల అన్నిటిలో యెహోవాకు తెచ్చు ప్రథమ ఫలములు నీవగును. నీ ఇంటిలోని పవిత్రులందరూ వాటిని తినవచ్చును. ఇశ్రాయేలీలో మీద కట్టబడిన ప్రతి వస్తువు నీదగును. ఇది దేవుడిచ్చిన వాగ్దానం. This is the word that God has given. ఇది దేవుడిచ్చిన వాగ్దానము. ప్రథమ ఫలము అంటే ఆ ప్రథమ ఫలములో దేవుడు ఆశీర్వదించినవన్నీ కూడా దేవుడికి సంబంధించింది అని ఇక్కడ మాట్లాడడం అనేది జరిగింది. The first fruit of increase is given to you as a blessing, that whatever God has కానీ told వాళ్ళు you, నిలబెట్టుకోలేదు. but they were not able to keep the word. చూడండి, జేమ్స్ 1:17 and 18. జేమ్స్ చాప్టర్ 1 verses 17 and 18. యాకోబు మొదటి అధ్యాయము 17-18 వచనములు. శ్రేష్టమైన ప్రతి ఈవియు సంపూర్ణమైన ప్రతి వరమును పరసంబంధమైనదై జ్యోతిర్మణుగు తండ్రి యొద్ద నుండి వచ్చును. ఆయన యందు ఏ చంచల తత్వమైనను గమనముల వలన కలుగు ఏ ఛాయ అయినను లేదు. ఆయన తాను సృష్టించిన వాటిలో మనము ప్రథమ ఫలముగా ఉండినట్లు సత్యవాక్యము వలన మనలను తన సంకల్ప ప్రకారము కనెను. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఆ ప్రథమ ఫలానికి ఇప్పుడు మీరు ఉన్న ప్రథమ ఫలము కన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందా? Did you get the confirmation that you are the first fruits then and now also? ఒట్టి మాటలు, స్టోరీస్ మాట్లాడను. No, there will not be empty words or just stories or fables over ఒక here. మాట నేను మాట్లాడానంటే తప్పక నా వెనకాల దేవుడు ఉంటారు, తండ్రి సహాయం చేస్తూనే ఉంటారు. If I speak a word, for sure God is there behind what I speak and He will also help me. కదా. Revelation 14 verse 4 and 5. Revelation 14 verses 4 and 5. ప్రకటన గ్రంథము 14వ అధ్యాయము 4-5 వచనములు. వీరు స్త్రీ సాంగత్యమున అపవిత్రులు కానివారును స్త్రీ సాంగత్యము ఎరుగని వారునై ఉండి గొర్రెపిల్ల ఎక్కడికి పోవునో అక్కడికి వెళ్ళా ఆయనను వెంబడింతురు. వీరు దేవుని కొరకను గొర్రెపిల్ల కొరకను ప్రథమ ఫలముగా ఉండుటకై మనుషులలో నుండి కొనబడిన వారు. నేను కొన్నవారు వీళ్ళు, నా భార్య. These are the ones who have been bought by me. These are my wives. నా భార్య. This is my wife. This kind of personality is my wife. Yes, Lord. నాకు కన్యకను తేవాలి గాని వ్యభిచారులను తేకూడదు. You have to bring chaste virgins, not bring adulterous women or చెప్పాను కదా promiscuous నిన్న women. 7 steps. నాకు భార్య ఉండవలసిన లక్షణాలు చెప్పేశాను మీకు. I told you about the 7 steps, the kind of wife that I'm looking for. 5th verse చూడండి. 5వ వచనం. వీరి నోట ఏ అబద్ధమును కనబడలేదు, వీరు అనింద్యులు. ఏ నింద లేని వాళ్ళు. These are blameless ఇక్కడ people. చెప్పిన మాట పట్టుకుని వెళ్ళిపోతే నీకు ఎటువంటి బాధ, దుఃఖము, పరిస్థితులు మారడం ఏమీ ఉండదు. కానీ ఆ మార్తా లాంటి ఆలోచన వస్తేనే
శ్రమలు దుఃఖము రావడం జరుగుద్ది. When you catch hold of the word seriously and take it into your life and apply it, then you will not have any problems. But if your mindset is like Martha, focusing on the things of this world, for sure there'll be worrying and concern. జకర్యా 2:8. జకర్యా 2:8. జకర్యా చాప్టర్ 2:8. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా, మిమ్మును ముట్టినవాడు తన కనుగుడ్డును వాడని ఎంచి తనకు ఘనత తెచ్చుకొనవలదల్చి మిమ్మును దోచుకొనిన అన్యజనుల యొద్దకు ఆయన నన్ను పంపియున్నాడు. ఇది మరలా ఇంకొక ఆశీర్వాదం This is another reference as a blessing and I'm giving you. కదా. నిన్ను ముట్టిన వారు నా కనుగుడ్డు ముట్టినట్టు లెక్క. నిన్ను నీ దగ్గరకు రావాలంటే నన్ను దాటి నీ దగ్గరకు రావాలి. Whoever touches you touches the apple of his eye. So if somebody is touching you, they have to go through the Lord, not కదా. directly. నీకు వచ్చే ప్రతి సిచ్యుయేషన్ నిన్ను కంఫర్ట్ చేసి నువ్వు చెప్పింది విని వెళ్తాయి. And your situations will comfort you and it will go. తర్వాత ఐజయా నుండి కూడా 2 వచనాలు. ఇవన్నీ నేను ముందుగానే మీకు ఇచ్చే వాగ్దానం నాకు జ్ఞాపకం ఉంటాయి కాబట్టి మీకు కూడా జ్ఞాపకం ఉండాలి. Therefore, whatever word that I have given from Isaiah chapter 26 verses 12 and 13, Jeremiah 39 verse 11 and 12, and Zechariah 2 and 8, all these are for you. Deuteronomy 7:6-8. Deuteronomy chapter 7 verses 6-8. ద్వితీయోపదేశ కాండము 7:6-8. నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు ప్రతిష్ఠిత జనమును, నీ దేవుడైన యెహోవా భూమి మీదనున్న సమస్త జనముల కంటే నిన్ను ఎక్కువగా ఎంచి నిన్ను తనకు స్వకీయ జనముగా ఏర్పరచుకొని మీరు సర్వ జనముల కంటే విస్తార జనమని యెహోవా మిమ్మును ప్రేమించి మిమ్మును ఏర్పరచుకొనలేదు. సమస్త జనముల కంటే మీరు లెక్కకు తక్కువే కదా. అయితే యెహోవా మిమ్మును ప్రేమించువాడు గనుకను తాను మీ తండ్రులకు చేసిన ప్రమాణమును నెరవేర్చువాడు గనుకను యెహోవా బాహుబలము చేత మిమ్మును రప్పించి దాసుల గృహములో నుండి ఐగుప్తు రాజైన ఫరో చేతిలో నుండి మిమ్మును విడిపించెను. ఇది కూడా మీకు ఇచ్చే ఇంకొక ఆశీర్వాదమే. This also is another promise that I'm giving you. ఎందుకంటే దేవుడు లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించారు అని చెప్పారు. Because it says that God so loved the world. మరి అంతమంది ఉంటే మీరు నా స్వకీయ జనము అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. Out of so many people in the world, why did God specifically say you are my అందులోను special people? యోహానులో నుండి ఏమన్నారు? What was spoken from John? నేను లోకము కొరకు రాలేదు, లోకము నుండి ఏర్పరచుకుని వారి కొరకు వచ్చాను అని చెప్తున్నారు. John 17 verse 9, God clearly says, I have not come from the world, but those who are separated from the world. అలాగే రోమన్స్ 11:16 చూడండి. రోమన్స్ చాప్టర్ 11 వర్స్ 16. రోమిలకు రాసిన పత్రిక 11:16. ముద్దలో మొదట పిడికెడు పరిశుద్ధమైనదైతే ముద్దంతయు పరిశుద్ధమే, వేరు పరిశుద్ధమైనదైతే కొమ్ములను పరిశుద్ధములే. నీకు బోధించేవాడు పరిశుద్ధుడైతే నువ్వు కూడా అలాగే ఉండాలి. The one who is preaching you, if he is holy, you also ought to be holy. వాక్యము ఇంత పర్ఫెక్ట్ గా నీ దగ్గరకు వస్తుందంటే నువ్వు అలా ఉండాలని వస్తుంది కానీ వినేసి వెళ్ళిపోయి దులిపేసుకోవాలని రాలేదు. When the word of God is coming so perfectly, it's not just to dust it off from your face or your life. You need to take it and ponder and live accordingly. కదా. కానీ ఏ జనము పక్షమున నిలబడుతున్నానో వారి గురించి ఇంకొక మాట చెప్తాను. And on whose side God is there, I'm speaking about them. There's one more point to be చెప్పాను added. కదా, కాపర్లు కాదు, It's not the shepherds, పెద్దలు కాదు, it's not the elders, శత్రువులు కాదు, it's not the enemies. త్రోవ తప్పిన మనుషుల పక్షం నుండి మాట్లాడుతున్నాను ఈ రోజు అని చెప్పాను But కదా. I told you I'm talking on behalf of those people who are lost because of these people. చూడండి జెర్మియా 2:4-6. జెర్మియా చాప్టర్ 2 వర్సెస్ 4-6. ఇర్మియా 2:4-6. యాకోబు ఇంటివారులారా, ఇశ్రాయేలు ఇంటివారులారా, మీరు అందరూ యెహోవా వాక్కు వినుడి. యెహోవా ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు, నా యందు ఏ దుర్నీతి చూచి మీ పితరులు వ్యర్థమైన దానిని అనుసరించి తాము వ్యర్థులగునట్లు నా యుద్ధ నుండి దూరముగా తొలగిపోయిరి. ఐగుప్తు దేశములో నుండి మమ్మల్ని రప్పించిన యెహోవా ఎక్కడ ఉన్నాడని అరణ్యంలో అనగా ఎడారులు గోతులు గల దేశములో అనావృష్టియు గాఢాంధకారమును కలిగి ఎవరను సంచారమైనను నివాసమైనను చేయని దేశములో మమ్మల్ని నడిపించిన యెహోవా ఎక్కడ ఉన్నాడని జనులు అడుగుటలేదు. అంటే ఇక్కడ 2 రకాలు ఉన్నాయి. Here you find 2 kinds. కదా. ఫస్ట్ మీరు 5వ వచనంలో చూసారనుకోండి, నాలో ఏ దోషం ఉందని నేను చెప్పిన మాట మీరు వినట్లేదు.
The Lord is asking, what injustice have you fathers found in me that you have gone away far away from me? నాకు జవాబు కావాలి అని అడుగుతున్నారు. The Lord is telling, I need answers. నా మాట వినకపోవడానికి, నా నిబంధనను మీరటానికి నాలో ఏదైనా దోషముందా అని అడుగుతున్నారు. The Lord is telling, why is it you trespass the covenant? What did you find injustice in me? వారి ఆలోచనను బట్టి వారు వెంబడించారు. They went with their own thoughts. వారే నా నిబంధనను మీరారు. These are the ones who have trespassed the covenants. కానీ 6వ వచనంలో చూస్తే ఐగుప్తు దేశంలో నుండి మమ్మల్ని రప్పించిన యెహోవా ఎక్కడ ఉన్నాడు అని జనులు అడగట్లేదు. Neither did the people ask, where is the Lord who brought us out of the land of Egypt? ఎక్కడ ఉన్నాడని అరణ్యంలో అనగా ఎడారులు గోతులు గల దేశంలో అనావృష్టియు గాఢాంధకారము కలిగి ఎవరునూ సంచారమైనను నివాసమైనను చేయని దేశంలో మమ్మును నడిపించిన యెహోవా ఎక్కడ ఉన్నాడని జనులు అడగట్లేదు. అంటే ఎవ్వరికి కూడా దేవుడు గుర్తుకు రావట్లేదు. That means no one is remembering God and the way he brought them out. యెహోవా ఎక్కడ ఉన్నాడు, దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడని ఏ మనిషి అడగట్లేదు. People are not asking, where is God who has saved us? ఇప్పుడు చదవండి నెక్స్ట్ వర్స్. Verse 7. దాని ఫలములను శ్రేష్ఠ పదార్థములను తినినట్లు నేను ఫలవంతమైన దేశములోనికి మిమ్మల్ని రప్పింపగా మీరు ప్రవేశించి నా దేశమును అపవిత్రపరిచి నా స్వాస్థ్యమును హేయమైనదిగా చేసితిరి. యెహోవా ఎక్కడ ఉన్నాడని యాజకులు అడగరు, ధర్మశాస్త్ర ఉపదేశకులను నన్ను ఎరుగరు, ఏలికలను నా మీద తిరుగుబాటు చెయ్యుదురు, ప్రవక్తలు బయలుపేరట ప్రవచనములు చెప్పుదురు, నిష్ప్రయోజనమైన వాటిని అనుసరింతురు. అంతే, ఇవే జరుగుతున్నాయి. ఎవ్వరు నన్ను అనుసరించరు. ప్రవచిస్తాను అని అంటారు, ప్రవచనాలు చెప్తాను అంటారు, ప్రార్థన వరము అని అంటారు. ప్రార్థన వరం కలిగి ఎలా తెలుసు నీకు ప్రార్థన వరం కలిగి ఉన్నావని? How do you know that you have the gift of prayer, the gift of prophecy, and people believe? వాక్యం లేని వాళ్ళందరూ నమ్ముతారు. People who don't have the word of God will tend to believe. వాక్యం ఉన్న వాళ్ళు నమ్మనవసరం లేదు. But those who believe in the word of God don't నీ have to believe. నిబంధన నీకు మంచి రోజు చూపిస్తది, నీ నిబంధన నీకు మంచి దారి చూపిస్తది. Your covenant will teach you and show you the right way and show you the right path. వీళ్ళకి ఎక్కడా కూడా దేవుడు గుర్తుకు రాలేదు, కానీ వారు నా నిబంధనను మీరి వారికి నచ్చినట్టుగా వారు వెంబడించుకుంటూ వారి ఆలోచన తగ్గట్టు వారి ప్రవర్తనకు తగ్గట్టు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. They never remembered the covenant. They never remembered how God has brought them out, but they went with their own thoughts, ideologies, and went there in their own ways. John 6:64. John chapter 6 verse 64. మీలో విశ్వాసముంచని వారు కొందరు ఉన్నారని వారితో చెప్పెను. విశ్వసించిన వారు ఎవరో, తన అప్పగింపబోవాడు ఎవడో మొదటి నుండి యేసునకు తెలియను. అంతే, ఇక్కడ కూడా కొంతమంది ఉన్నారని చెప్పడానికి ఈ పాయింట్ తీశాను నేను. Here also there are some of you who are there. That's why I brought this point. కదా. షలోమ్, ఐ లైక్